hard time rotating in even with the vehicles. They're only down to two members. Lil Boy pushing up, Power going for the revive. And Lil Boy, he's a talented member. He doesn't lose these fights. This 1v2 could very well go his way. Easy. Doesn't have time to pop the med kit. Ragnar takes him down, and like you said, huge. Power wins a successful engagement. They're already top 3, and now they got 2 members to work with. But from one struggle to another, Alpha 7 are pinned down. This is the last player alive now. It's just Revo, and they're on the lip of that quarry position out to the west, and they go down again. A 1-point game, 2 games in a row. It is looking dire now with 4 matches left to play. They're going to need to earn at least 15 points every single match from this point onwards to be in with a chance of qualifying in 8th place. This is a team that people were talking about with a chance to win the whole thing. And you have to look at how it started for them, right? Landing at their default location. Okay, great. But then they do not get blessed by zone. They take the long rotate up north, which isn't uncharacteristic from what they were doing during the Americas. But you had that solo who just randomly goes off on his own. He gets picked apart. Now Alpha 7 is down to 3. Then you have another player who starts to rotate out, scan the horizons, he gets taken down, and then all of a sudden now you're getting pinned up by 4 stacks and you just get taken out. I mean, Alpha 7 continually, something is going wrong. I'm super worried for them, ringing the alarm bells. I think they are sincerely in trouble. But there's plenty of rosters still remaining who are not only on the bubble, but also trying to maintain their position in top 8. Love where AXTMG are currently at. Infinite line of sights, a power spot to be in. And luckily for them, there's no one around them, but everybody is in front of them, so they can continue to pepper anybody that they see. Falcons, they managed to send through to the southwest side at the cost of one of their players. Now they're under pressure as Narvalo gets found out in the open, unaware of the team right next door to them, and will just lose another. So 2 players survive for the Falcons, playing on with Redox and Koa. They lost Ralph early on. Now Narvalo next to follow them. And for Hoda on that southwestern side, they're going to have to try and play on out. They have 5 points already. They are the next team right on the doorstep of getting up to that 70-point boundary. They just need 1 placement or 1 more elim, as well as Power up on 8 elims, 2 points behind that boundary on 70 points. Power only a solo though. It's going to be easy. Opposite of Kinotrope, who's just up to his north, I should say. In the moment, Falcons, Hora, most likely going to run into each other again. As Koa and Redox keeping them in their line of sights. IG most likely going to have an effect at least later on for Falcons, depending on how Hora ends up deciding to push up. Might be making a rotate already, but the important thing, where do we shift the zone? Well, that's great for E-Arena as well as Kinotrope, who are dead center. Kinotrope desperately needing points to elevate themselves up toward top 8. Final needs to join in and do it unscathed. If he can do so, Kinotrope might very well have a deep run in top 3. They've got a lot of cover over towards Kinotrope. He didn't move immediately. I was going to call him out. He needed to regroup here. Binny, okay, on the inside for a 2-piece with a pump action around the shack. But there's more to do. He's got a protective barrier around him though, because he takes down. Wait, was that Binny as well? Oh my goodness me. Yes. This guy wants to be the best. Without, I told you, man. I talked to him. He says, I want to be the best. I want to submit my name. Like no one ever was. Mobile history. Regnav starting to move up on Hora. A big fight. Tosh big down. No fear. Firing shot, but can't connect enough. Another from Regnav will fall. And it might be a clean sweep from Hora's perspective if they can get Sleepy and No Fear back up. But no worries. Sky continues to fight tooth and nail. Regnav still having life. If Sky can't pull off the hat trick, Hora, they're out. Intense game as well on the northern side. Could potentially move in and third party this. A flush over towards Sleepy, leaves Sky as a solo. He's disengaging, sending south. There's a solar outpost in Yangon Galacticos for Romeo. You can see he's up in the hovercraft on the top of the hill here. Staying safe, staying calm for now. Just seeing what's going on. It looks like a tense game. Fall back away, and maybe the fight peters out, but I think Sky might just be done for here. Romeo, though, starts to light it up on the hillside. Regnav astounding that they're even alive. 3 members up and in the fight, but you mentioned Romeo, who now has perfect line of sights on everyone from Regnav just in front of them. And you also got IG starting to come behind him. Loxy through the smoke, however, dodges him miraculously, and he has an attempt. He's going for it, but Petrino shuts him down. Will not be able to sidestep and find
find the follow through there for Regnum Kaya. They'll play on as one. And I was waiting for Intense Game to get involved. I thought maybe they were going to send out towards the east, but no. The hillsides are just right to be swept on through. And now, with just one player left from Hora, they might turn their attention towards Yangon Galacticos' position further south. But it is all a question of who can get close to Kinotrope. And also for Sky, what he can do as a solo. Behind that of IG, he hasn't been spotted. But luckily for IG, they've got, oh no, they're parking the bus, which means Sky, he could have a devastating effect. Here's Benny with the 3, takes down 2, and well, Marth comes out of nowhere, and Benny says, hey, where you going, buddy? And mows him straight down. I was 100% sure that was an off-angle chiming in on that fight. I thought there's no way, right? Like, I think shots were coming in. And he finished him off. He's got to chill out a little bit, but no. He was like 1, 2, 3. He only needed those 3 shells, and he racked up 3 points. That was really impressive from Binny to be able to connect those shots, especially on the moving buggy, under pressure from the high ground as well, out in the shack. And it's rightly so that they're up in now 5th place with those 4 points under their belt, and maybe more to come. However, for Vision, they've got a choice to make, and it may be that they send for the shack that Binny sits inside of. IG honestly, if I'm Sky at the moment, I'm just full sending an IG. Like, I'm trying to do as much damage as possible. And the only reason why is Hora is a bit different, being in 2nd place, already at 70 points. Sky can afford to do this, and I believe they rotate by him, and Sky does manage to fight it out, and he's firing shots. He's connecting a bit. Petrino fell. However, IG managed to recover, and they'll still be a 3-man unit to push deeper into the zone. For Romeo on the hovercraft, he's still scouting the surroundings, seeing what's out there. That hovercraft, maintaining it, so valuable for the end. But with the zone ship Kinotrope, once again, still in a powerful spot, my eyes once again fall to them. A big game here would elevate them up the standings. They're at 22 points. Breaking in the top 8 is very doable, and they can honestly get very close with a win in Game 2. Really good information gathering there from Vision. They saw Intense Game leaving from that location, which opens up the position now that Marcelo and Nawaf have moved into. Before Intense Game and all the teams on the western side move, you cannot play the western side of the quarry like this, but as soon as they see that maneuver happen, they are in there. And that is a really smart rotation coming through from Vision. I like to see it. We'll see if they can go further. Romeo taking a little bit of damage. Rafa also shooting the hovercraft to get it relatively low in health. I thought it was on fire, but I can't fully tell from that angle. Adrian with the off angle. Renat, though, sees it. Ready to take him out if he so's desire. Unless he didn't see it, it goes right straight into Adrian, who takes over a little bit of the high ground that he possibly can, and the push is in. Adrian nade out. Rafa has also joined, and we have a tense game. Absolutely, they're fully committing to the Yangon Galacticos fight, and that nade looks good. Just about dodging the damage around the cliff. On the edge there, the rocks protect him for the time being. Adrian is low now, though. More nades getting sent back and forth. That is just a tickle, but across the way, Fireflux can really start to get involved now. They just need to step a little bit closer, and they have full sight lines on towards Yangon Galacticos. You can see Solus wants to get a little bit more done, but across the way, you've got Kinotrope to worry about. This open ground around Kinotrope is just so deadly, and no team has really been able to do too much about it. It may have just been handed to Kinotrope on these circle shifts. Well, the hovercraft has been blown up, and Romeo can still use this coverage, and he's putting in great work, peppering the members of IG just up ahead. No one's going to be able to penetrate it. No one's going to be able to shoot Romeo in his current spot. So IG, that's one less member they're unfortunately not going to be able to fire upon. For Rafa and Adrian, starting to run on fumes. They can't go anywhere. They need to get up. They need to get out of blue, but there's only open space. Yeah, the buggy is one thing, but you know you're going to get gunned down. I think this is the end for IG. Rafa going down there, and they are going to commit for the flush, confirming that point for Yangon Galacticos. But into the zone, Adrian sending, may be able to find a little nook and cranny to hide behind. Actually has Easy now as a buffer between him and Yangon Galacticos, and could survive for just a bit longer. Fireflux also in front of Yangon Galacticos. I feel like they have had to fight tooth and nail at every point on their rotation. But honestly, not a bad thing. They haven't been wiped yet. They're also on the bubble. This is great for them. If they can pull off team wipe after team wipe, those are valuable points to continue their way up in the top 8. But I am a little bit worried where Adrian is currently at. Now he's got a great line of sight on the Yangon Galacticos, who's going to be just ahead of him. Meanwhile, Benny also up ahead. I can't wait to see what he's going to be able to do as a solo. But for Vision,
desperately trying to get it off angle, maybe a knock onto Kinotrope. They want that high ground. They want that location because they understand how important it's going to be. Kinotrope, again, just been decimating these teams around them. Unfortunately, they haven't earned too many points for it. So this is the question that you have to ask towards Kinotrope. What sort of value can they extract from this location? Because they have been nigh on unassailable in this spot for so long. But with 25 minutes on the clock, those remaining player counts are going to start to drop. Yeah, I think they're about to pick up at least 4 or 5, depending on what Marcelo does from Team Vision. They've been slowly making their way up. That drop on Tamra is going to hurt, however. And you mentioned the value. I thought they were going to pick up plenty of elims, but now they're getting picked apart. And you also have E-Arena, who might choose to dip their toe in this fight as well for the third party. But you also got Yangon Galacticus desperately trying to move forward, and Team Vision focused fully on them. Where's the buggy going, though? That was a bit of a risky play. Yangon Galactica have been mowing players out of buggies, out of vehicles, but luckily reposition ends up paying off. They are going to keep things together. I feel like Team Vision have been playing this one really well. They held that push from behind against AXTMG. They open up with a pick towards Kinotrope, which does take them out of the power play quite a little bit. Finally, Binny does go down. He did do a lot of damage, though, during that match. Ladders up to 7th place, and a credit to him. Credit to his team as well. This is the last player from Intense Game who's managed to sneak their way in. It's on to Team Vision, really, to make a move here, and onto Yangon Galacticos as well. But they're staring each other down across this valley. Yangon Galacticos are pinned up. I don't foresee them getting out of this spot. Whether it's the last remaining member of IG with Adrian, maybe Fireflux off to the left. You got Vision firing shots onto him. Kinotrope are also throwing their hat in the ring. It would be a miracle if Smile and Renat can move up, but that's going to be a great knock, but it's only going to do at least so much. As remaining members should be finished. Great for Plur, but Plur falls. And Vision, where do they go? Do they want to continue to pin Yangon Galacticus or move up? Well, they're moving up. They want to capitalize off the knock at the full finish. They can do both as well if they could do that fast enough, which they do. They're able to find that Adrian down the hill. They know that Yangon Galacticos are very unlikely to poke their heads in now. With just one player remaining, it's too much of a risk. The nade downhill, he opts in the buggy, but it's actually the backlines there coming on through. No, hang on a minute. It was the spray down onto the player hopping in there, and they will find the last player. Fireflux flexing out. It feels like this should be another Fireflux win as they start to extend their control from the eastern side. E-Arena trying to push up from Quarry, but you could see what Scarface could do to them. There is very few worlds in which they successfully make their way up to the top of this. Oh, but that nade hurt a little bit. I don't know, maybe a couple more of those. You take Scarface out, that opens up the door to continue your progression up the hill. But I don't think so. Madcap also looking down. Fireflux in such a great spot, but I mean, let's not kid ourselves. This area is so highly contested, and Nawaf, he's pushing up along with Alone, and this is going to be a great angle onto the Fireflux team as they start to take damage. You still got Joker also from E-Arena pushing up. This is going to be a mad dash for control on the top of the hill, and you got 3 rosters all butting heads. Kinotrope are starting to fade here now. Last player for them to stand. Vision's playing on as 2. E-Arena is 3 who have been trying to fight their way in here. Scarface gets rezzed for Fireflux. That is going to be really important. However, in order to get that res, they've had to move Solus all the way to the back of their hold. They've lost a bit of pressure, and teams from the western side can start to move. And that's what's given E-Arena this momentum, this ability to get as close as they have. Mormon now with an opportunity, maybe to mantle here, but he pops that Molotov up on high, and they aren't quite going to find it just yet. In the meantime, Yangon Galacticos lose their last. Oh, they see him. I think they're wanting to go for the challenge onto Mormon. They don't want to overexpose themselves. You got to find a fine balance here. Too aggressive in terms of recklessness. But if you do it just right, you could dismantle a roster. Vision onto Kinotrope. You mentioned the solo, and Kinotrope ends up falling. And now things start to get serious. It is all up to if Fireflux can hold the hill on the top here, with Solus going down again to that nade. E-Arena are starting to put more pressure on, and it's going to be Madcap to fall next for Fireflux. Trying to do so, but can Yangon Galacticos push in? No, they're going east. Yeah. They're fully disengaged from this. By the way, E-Arena
this could be huge for them because they control a significant portion of the map. Narvalo has been hanging out towards the northern side of this entire engagement, and therefore Falcons potentially making a play call for Redux to come over and also fire down on Power, on Aura, on Influence Rage, who's currently embroiled in a desperate fight for Power. But Power are still alive as 4. They are all up and live and kicking. They've got a lot of pressure into this area. You can't imagine that the Falcons are going to be able to do too much against them. On the inside, it is only small teams to try and go for this. A long nade comes through from No Fear, though, over towards Easy, and that is a little bit split from the rest of Power. Getting this cross successfully could be dangerous. The Falcons regroup. In the meantime, you can see Narvalo and Redux both moving back over to the north side of those chopsticks. They're going to have to try and fight off against Regnum Kaya now. Power. I feel like I've gotten 2 or 3 lives in this fight. They've had so many downed players. They've managed to recover, and they stay a 4-man unit. If they can get Easy back up, which I have no doubt they're going to be able to do so, because Law just doesn't have the line of sight needed in order to get the cleanup on the down player. Actually, Law takes a little bit more damage himself off from Alpha 7, I do believe, if I'm not mistaken. Now, all these rosters now have to shift into the next zone, so this fight can still take its time, but eventually, Blue, it's going to start hurting. This is the benefit that Power have for having crashed onto the east side of this compound, right? It's closer to the center of the circle. You have those routes away that are going to be a little bit less contested. The difficulty is that there's not really a good space to go towards. At the moment, the compound that sits just to the west of Gatka, of the Chopsticks, is going to be unoccupied. The question is, do they know that? And the second question that you need to follow that up with is, do they have the vehicles and the utility to make that crossing successfully without getting shut down? Alhaji Easy now start to push forward. They're closing the vice grip onto Law. This nade could be big. He throws it out. Law can't reposition at the moment. Alhaji, another nade, not wanting to overcommit. They don't want to get up close and personal in the CQC fight. Law has finally fallen. Now you can start to push up. Focus on Jiggle. Focus on No Fear from Hora. Influence Ranger now out of there. You know there's only one more team you have to deal with. 2 players from Hora are there, and Alpha 7 start to make their approach. A 2-2 split as Alpha 7 start to ferry players across the open ground in the vehicle there. They leave Rivo at the forward position. Power crossing the open ground now against Hora. No knock sent towards Power, and Jiggle gets taken down to half HP. Alhaji's now up to the wall with Easy following up nicely. They're up into the top floor as well. They're starting to overwhelm Hora here, and there really isn't any resistance that's finding them. A really disciplined push there, and shots being missed by Hora allows them across the open yard, and they will control Gatka, sweep through it. 5 elims found, and they're on for more, but the rotation needs to happen fast. And just to really say how impressive that was, they had so many down players. Finally connects with it. Bravo steps forward for some information, but there's an answer. Easy again with that spray down, but more nades invested, and Alpha 7 do win the fight here. With 3 players alive, they're playing on the northwestern side. They'll have to go further, but there is a compound that sits ahead of them. Those buildings they can survive in. In the meantime, Yangon Galacticos in a really important position, playing in the neck of those 2 chopsticks, with Nongshim just over that ridgeline in the main compound further south. And by the way, just to put a cap on it, Nongshim Red Force is truly the reason why Alpha 7 is still able to play this game. If it wasn't for them applying pressure onto IG, who was coming up onto the backside of Alpha 7 would have been mowed down. I'm looking at the Falcons in that eastern chopstick. I'm looking at Regnum Kaya in that western chopstick. Both of them would love for Yangon Galacticos to get a little bit of pressure sent their way, but at the moment, there's no crashes really to be found. You can see Alpha 7, they're worried about this compound. That drop of the smoke, that's covering off the windows for the northern building, and they're going to try and move on up. They will find it unoccupied right now. They're waiting for those spray downs to come, but they're not going to happen, not from that direction anyway. I think they'll find out now. Yeah, it's going to be unoccupied. I don't mind them taking a leisurely pace to the compounds, throwing smoke, keeping your head on a swivel. You don't want to get caught by surprise. Let's face it, Alpha 7 has been non-stop caught by surprise, taken down one by one. So you can tell all those previous experiences weighing heavily in the back of their mind. AXTMG starts to move in. Ralph from Falcons wants to get these shots connected if he possibly can. You don't want AXTMG to be where they currently are. Falcons are looking to punish them. Koa
will be Reservoir there. Navalo holding it down as well towards Yangon Galacticos. AXTMG not taking more casualties is a bit of a miracle, really, on this crossing, on this swing out to the northern side. They will be able to get these reses done as they were able to find that shot over towards Koa, which is really good news. Intense game do fall as well, and now Alpha 7 are up to 5 elims. Remember, this is all the Arena's fault. Their Alpha 7 are alive. Well, Arena as well as, like I said, Noxium Red Force helping them out just a little bit. So you got two teams who unintentionally ended up helping Alpha 7 in their desperation attempt to make it to the grand finals. YG up ahead, Falcons starting to move up. Regnum Karya still within the chopsticks, as you mentioned, trying to continue this battle. They've been having to try and fight one fight up top, fight the fight down below. YG, though, also has to worry about Noxium Red Force, who's going to be just behind them. And Say Cloud has managed to make his way up, but Falcons, is it realistic that they can even leave this spot? Because as soon as they apex the top of this ravine, they're getting mowed down. It's difficult, right? You need to be sure that you have a path forwards. Getting access to the buildings that Yangon Galacticos play in would be beautiful. AXTMG going down is actually a massive bonus for them as well, because it means that now they only have to worry about their western flank. They will no longer be overexposed when they go for these peaks, and they have a little bit more leeway. The circle goes away from the chopsticks, so this fight now will have to take place. But the same is true on the other spur of the chopsticks. With Regnum Kaya needing to push in from that northern side, they have to make a move, and Yangon Galacticos don't want to be anywhere near this. Yangon Galacticos shooting at Noxium Red Force up ahead. Regnum Karya are also moving in, potentially to crash into Yangon Galacticos. Falcons is going to take advantage of this, and I think it's about to culminate into a massive square-off between three rosters. Yangon Galacticos will get an early down. Noxium Red Force has started to attack, and Falcons are also getting active in the attack. Regnum Kaya also chiming in there from the opposite angle, and they catch Yangon Galacticos going for a really strange retreat there, I have to say. They didn't really have the cover to go for it, not yet, and they do manage to stay alive as 3, sure, so maybe they're just playing for placements, but at their current standing on the table, they are in 8th place. They don't want to let these games get away from them when they have a dead central position. A nice spray down from Silas connects through the smoke. That should be Reservoir. They have got the cover to do so, but that means Regnum Kaya can move into the main basin at the base of the chopsticks. Yo, I love the aggression from Silas. Nade cooked, but they get away just in the nick of time. Silas has to make a decision. Push up, back up with my team. What's my play? It looks like he's fully committed. He's going through the tunnel, and that's going to be one down. He clears the angle to the left. Ralph continues to pre-fire, and he's going to punish Silas, who made a great attempt. But Regnum Karya's not done. They continue to push up. Team Falcons need to be ready. 2 players down now to a nade on the off angle from Yangon Galacticos, and more are pouring in over the top. A huge punishment over towards Regnum Kaya, and they are obliterated in the basin there. Wild crawling back to the rest of his team, and by that I mean just Loxy, who remains standing for Regnum Kaya, trying to keep things going. Navalo can be rezzed here, and the Falcons could be playing on with 4. Yangon Galacticos, they pull back, but they draw them in to a death spiral. Question of what Loxy can do. I like the aggression. I think Regnum Karya, Falcons, they were opposite of each other a little bit too long. They said enough is enough. With that down, let's capitalize on it, but it was just a little bit too slow. Falcons were able to recover, but Loxy, the solo from Regnum Karya, can still hurt Falcons tremendously. Let's not forget, Falcons, they are that bubble team. They are right there in 8th place. Their spot in the finals is not guaranteed. There are so many teams nipping on their heels, trying to pass them, trying to knock the home team out, and it's still very doable. So Falcons, this win, a higher placing is critical. 1 nade over the top, no knocks. Another, the last in the back pocket for Smile. He's going to invest it here. Ralph is healing, but will it be quick enough? Not quite there, and he does find the knock. Yangon Galacticos unlikely to push out though here. Actually, more nades being passed on over. Smile wants to put this one to bed, but Redox is going for the res. The question is, where does he put it? Could maybe take out Loxy with it instead. Yangon Galacticos, they don't want to push out there. You've got the unknown Loxy, who you don't know where he's currently at. You know he's in this vicinity. You've also got Falcons ready for you, but for Loxy, trying to do what Silas could not do. Push up and take down the roster with the surprise attack. The nade is cooking. Falcons are pushing. They know where Loxy's at. Shotgun out, but no effect. Regnum Karya are out, and it will be Falcons continuing to push on. They push out at the end of the chopstick here, and Yangon Galacticos, I think they may be out of nades now. Not really too many more to play
with. The nade bobbles in, but Smile's not up at the windowsill. Falcons have to push up, and they have to push now. Alpha 7 getting cut out by the blue zone. Koa first up into the meat grinder, and Yangon Galacticos hold their nerve. They draw back and back and back, and every single step they take backwards, they find a player running towards them. They're able to farm up those points and push in towards those top 8. But in the meantime, it's Nongshim Red Force who have been chilling for the longest time out on the south side. Nongshim Red Force, a big win would put them comfortably within the top, or potentially edging closer to top 3. But anyways, with the point standings most likely going to the finals, this is imperative. Galacticos also a team that is very close to the bubble, just 1 point ahead of Team Falcons. A win here would also separate them from the other teams nipping at their heels, but they've got the blue zone. They've got to push up, and Nongshim Red Force are ready to mow them down. Romeo turns the corner, hits the deck, stays safe from Doc C for just a moment longer. The smokes have to come through as Nongshim Red Force are closer to the center of the circle. This pace needs to be coming out from Say Cloud's gonna breach out into the open. This is bold and very, very dangerous coming through. Needs to stay safe. Folds back into the smoke here. And looks to unleash a little bit more, step him a little bit closer to this Smile, playing on the south side of the building. And these shots aren't connecting for Yangon Galacticos. They still have nades and mollies and everything to play with. Yangon Galacticos very exposed out in the open at the moment. They continue to push up through the smokes. The nades are going to Say Cloud is going to be down. That's going to put Yangon Galacticos with just 2 members. Smile also gone. Is this a victory for Nongshim Red Force to add up to the total where they currently stand? Yes, it will be. Nongshim Red Force will take the dominate in fashion, and that is so critical. Within the top 5 and well on their way to grand finals. There are over 70 points now for 4 of our teams. Fireflux, E-Arena, Power Esports, Aura Esports as well. They are on 71 or higher points. That puts them safe over that threshold as long as they can keep this pace. They may have consistency छ के जे भाइ नि होरो स्पोर्ट्स खोयो एउटा दुईटा गेम देखाउने त्यसको पछाडी छैन फेरि देखाउने फेरि छैन barely solidly and they still have such a long way to go. They need to keep themselves together. And you can see he's even missing the camera shots sometimes. Revo has been good with it, but will they be good enough? That is the question. Well, there's only one way to find out, and that's to get on with the rest of the day. To do that, we're going to head to a break. We'll be back with our final Erangel of the survival stages. Make sure that you stay tuned. यिनीहरुको 3 ले 5 लास्टको 4 लास्टको 3 हो या un IQ here. Shanok, Erangel, दुईटा Shanok र Erangel हान्दै कन्टिन्यू यसले अब Erangel, Miramar अनि Miramar तीनटा म्याच बाँकी रह्यो. This land is calling. ओभरअल र्याङ्किङमा हो र कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा हो. पर केटाहरूले गर्नु त गरेछ नि यार. सेकेन्ड नम्बरमा आउनु भने त ठुलै कुरा हो नि. अझै पनि राम्रै खेलेछ नि हैन. त्यसलाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन.
Pulsar Legionnaire available now. First outfit with special head animations and voice lines. The Pulsar Legionnaire set comes with its own super cute voice lines that can be toggled on or off. What happened? Bye, friend. Hello, Earth. I'm here. It also features the upgradable Hyperion ship DSR. के के मेरो And Jet Yeah, Reaver really? Glider with special animations. Experience parachuting like never before. That's not all. Even more rewards await. Event period, July 25th, 2025 through August 26th, 2025. What are you waiting for? Get the new Guild set now. ये नाटक देखाएर बसिरह्यो होला यार फोकटका Well, it felt very calm in that compound for Nongshim Red Forces. They were sleeping, waiting for the rest of the lobby to come to them. And they do what Korea does best. They sit in that compound. They're able to get the victory. Good stuff for them here on Erangel, near the chopsticks, near Gatka, doing the business. We've got 7, as well as Neptura to talk about this one. Neptura, this was Nongshim doing what they do great, which is waiting for the rest of the lobby to come their way and capitalize on it. Sometimes that's all you need to do. Yeah. It really is. Why do anything different? If it ain't broke, don't fix it. That's the saying, and I think they adhered to that really, really well. I will say they would not have won if it wasn't for those incredible roof angles, because that initial nade coming in over to Yangon behind the bale was amazing, and that just turned the tide completely, because Yangon, I still think, could have done something with that, right? They were trying to be maneuverable, trying to be mobile, but that one nade just was like, okay, game over. So a very, very nice sort of end game for them. And 7 eliminations is actually a little bit more than I thought they got, but 17 points, it's a good win. Good stuff. But Yangon could have had 100 smokes, but the fact that Nongshim Red Force had like 400, 556, as well as all that util 7, it was going to be very difficult for them to make any. भर्खर जसरी साथी उठ्यो नि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड दिनेर हानेको बिकज त्यो पोजिसनबाट कसैले पनि उनीहरूको एगेन्स्टमा सर्ट्स पनि लिन मिलेन भन्दा हुन्छ यसै बेला अहिले किन उड्यो गरे मजा आयो अनि एनएस रेड फोर्सले यो म्याच सँगसँगै आफ्नो ग्रान्ड फाइनलको टिकट सेक्योर गर्यो टिमको लागि आफ्नो पोजिसन सेक्योर गर्नुपर्ने सबैभन्दा चिन्ताको विषय रहेको थियो नि त किनकि अब लोवर पोर्सनमा थिए माथि भएका टिम जसले 70को आँकडा टच गरेका छन् उनीहरूलाई त भेटाउनु पर्ने हुन्छ यदि त्यो भएन हाम्रो म्याच आएन भने तलबाट रिप्लेस हुने डर उनीहरूलाई रहेको थियो यो म्याचबाट अब हामी वेल सेक्योर्ड छौँ अब हानेर खेल्न सकिन्छ भन्ने माइन्डसेटको साथमा उनीहरू पनि जान सक्नेछन् त्यहाँ हामीले हेरियो आरइजीको टिम जो पनि वेल सेक्योर्ड भन्ने तरिकाको फर्मुला लाउन खोज्दै थियो उनीहरू च्यापिए सबै कुरा सही भइराखेको थियो साइलसको पुस सही तरिकाले उनी जाँदै थिए पार्टनरको सपोर्ट राइट टाइममा नआउनु अथवा उनी सँगसँगै उनको पार्टनर नहुनुले गेम बिग्रियो कि टिमको भन्न सकिन्छ फाल्कन त्यो बिचमा एडजस्ट गरेर सर्भाइभ गर्दै एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्न त खोज्दै थिए तर सोचे अनुरूपको रिजल्ट आएन हामीलाई भनेर एक प्रकारले भन्न सकिन्छ उनीहरू त्योभन्दा पनि बेटर रिजल्ट चाहन्छन् जसरी नै एउटा चिकन डिनर निकालौँ ताकि हामी पनि फाइनलसम्मको लागि कुनै पनि तरिकाले फर्केर हेर्नु नपरोस् भनेर उनीहरू पनि इन्ट्रेस्ट त त्यही तरिकाको देखाउन खोज्दै थिए तर रिजल्ट आएको होइन भने यतातिरको थर्ड पार्टीको इन्भल्भमेन्ट हो र स्पोर्ट्सको टिम आइएनएफ र र स्पोर्ट्स अनि त्यसपछि पावरको ब्याटल थियो यहाँ इनफ्याक्टमा भनियो भने त पावरले आइएनएफको प्लेयरको अगेन्स्टमा चढ्न खोज्दै थिए त्यो प्लेयर सर्भाइभ गरिराख्यो र स्पोर्ट्सको बरु इन्ट्रीमा 2 प्लेयरको एक्जिट भयो बचेका 2 प्लेयरलाई पनि पावरकै हातबाट शिकार हुनुपर्ने अवस्था आइदियो अनि पोइन्ट्स आएन यो म्याचमा अथवा 1 पोइन्टमा नै सीमित हुनुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि चाहिँ बन्न पुगिएको थियो अब यस्तो म्याच आइदियो भने फेरि लास्टसम्म पुगिसक्दाखेरि डरमर्दो कहानी बन्न त पुग्ने नै छ ऱ्याङ्गलमा सबै कुरालाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हो टिमले भन्दै हामी बारम्बार भनि पनि राखेका थियौँ टिमको लागि अझै पनि मौका बचेको त छ यहाँ टिमसँग जहाँ धेरै कुरा टिमले गर्न भने चाहिँ सक्ने छन्
बट स्ट्रगल गर्नुपर्ने डराउनु पर्ने भनेको जस्तो आत्तिनु पर्ने विषय हामीसँग नभइसक्दाखेरि एउटा म्याच जित्दैन अफोर्ड गर्न सकिन्छ होल्ड गरौँ अर्को म्याच हेरौँ भनेर चाहिँ हामी कुरेर बसिरहेका छौँ हाइलाइट मोमेन्ट्सहरूमा सरर एकचोटि सबै कुरालाई देख्न पाइयो जहाँ अन्तिम क्षणमा फाइनल ब्लो के भएको थियो त्यो त सहज तरिकाको गेम नै रहेको थियो एनएस रेड फोर्सको टिमलाई कि हायर ग्राउन्ड रुफटपमा बसेका प्लेयरले अगाडिबाट मुभ गर्ने प्लेयरहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै पिन गर्न सकिने थियो र अगाडिका प्लेयरहरू क्ल्युलेस थिए ओपनमा मुभ गर्ने कसरी भनेर कोल्याब सर्कलले अलिकति भए पनि त्यो लास्ट मोमेन्टमा आइसक्दाखेरि च्यालेन्ज चाहिँ दिएको नै हो यति नै थियो इराङ्गल भर्खरै सकिएको इराङ्गलको कहानी ओभरअलमा हेर्न ठिकै मजा आयो भनौँ त्यो सबै मजालाई अझै पनि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अहिलेको लागि स्टेजतर्फ जाउँ एउटा इन्टरभ्यू हेर्न अनि आएर फेरि बाँकी स्ट्याट्स हेरौँला Eliminations, 19 points in total. That actually bumps you up to 10th place as well in our rankings. Give me kind of a break. 9 elimination हाने यिनीहरूले What was going well, what was going not so well? Because you secured a lot of points. Yeah. So the preparation for the last day is to move quick because we land like in the middle of the map, which is cool. So that's our game plan, and to scout like every place possible, and we got a good spot and we took advantage of it. Well, you obviously need a really strong finish, or you need another one of those maps to secure more points, right? You've got one Erangel, 2 Miramars left on the map. What are you thinking? Like, tell us your strategies, if you can tell us some, and how are you going to solidify your spot in the grand finals? In terms of the last Erangel game, we will play fast as usual, but in Miramar it's difficult to play fast. यो मान्छे कहाँ We गरे will play like it depends like on the zone, and we will like push and get kills as much as we can. Keep it steady, keep it strong. I like it. Thanks so much, Never Alone. I really appreciate it. Best of luck in the last 3 maps, and we hope to see you in those grand finals. For now, back to you guys. भनौँ न प्लेयरको पिओभी सुन्न मजा आउँछ कि अलग्गै मजा हुन्छ किन भन्दा अब कुन म्यापमा कसरी खेल्न मिल्छ अनि के को रिक्वायरमेन्ट रहेको छ उनीहरूले बुझेको छन् अनि त्यसलाई सेयर गरेर युजुअली त के हुन्छ भने हामी हाम्रो स्ट्राटेजी किन सेयर गरेर भनेर भन्छन् अब यो साथीले चाहिँ भन्दै थिए इराङ्गलमा चाहिँ सेन्टर पुस गर्न सजिलो हुन्छ मिराबरमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ मिराबरमा चाहिँ हामी सायद स्क्वाड टु स्क्वाड पुस गर्दै खेल्छौँ कि भनेर भने जुन हो सक्छ है उनीहरूले भन्ने हामीले 1-2 चोटि देखेको छौँ है जुन उनीहरूको पुस छ जहाँ उनीहरूले निकालेको अलमोस्ट रिजल्ट छ त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ सक्दो रहेछ त हान्न मिल्दो रहेछ त पोसिबल रहेछ त उनीहरूको लागि भन्ने हामीले कता देखेको छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ एनिवे टिजी यो म्याचका एमबीपी रहेका थिए छानामा बसेर हान्ने अघिल्लो म्याचमा अर्को साथीले देखाएको थियो सर्टगन कसरी चलाउने भनेर फर्स्ट म्याच बिग्रियो आफ्नै गल्तीले बिग्रियो त्यसपछिको 2 म्याचमा उनीहरूले पोइन्ट्स तानेको छ अनि मैले अघि पनि भने कि यो म्याच सँगसँगै सायद उनीहरूले अब ग्रान्ड फाइनल के हो कस्तो हो किन हो सोच्नु पर्दैन या जेस पहिलो म्याच बिग्रेपछि 2 म्याचमा राम्रो रिकभरी गरेर चाहिँ टिमले देखाएका छन् टप जस होर पनि अब पुग्नु चाहिँ पर्छ अब यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट स्टार्ट त ओभरअल र्याङ्किङ वाइजमा के कतिको पोजिसन छ टिमको त्यो हेर्न भने चाहिँ अलिक बढी मजा आउनेछ म्याच र्याङ्किङमा के कति फाइनलमा पुग्नु पर्यो अरू कुरा त्यस्तै हो म्याच र्याङ्किङ होर स्पोर्ट्स त लास्टतिरै होला लिएर गए एक किल त हानेछ सर्भाइभलको थ्रुबाट रहेको थियो वाइजी 11 पोइन्ट उनीहरूको लागि रह्यो बाँकी अरू प्लेसमेन्ट आएको छैन लाइक टिम फाल्कनको लागि पनि डिसेन्ट थियो अल्फा 7 अनि 1 पोइन्ट हानेछ भने चाहिँ लास्टतिरै होला यति यो पोइन्ट निकालिसक्दाखेरि पनि लास्ट म्याचसम्मको कहानीको लागि 14 मा रहेछ भन्ने मोरल चाहिँ उनीहरूले पाउने हुन् हामी अर्को पेजमा गइसक्यौँ एएक्सले पनि हाने एकचोटि हेरौँ को लागि रिजल्ट रहेन अनि हामी अर्को पेजमा कहानीको लागि पनि 9 क्रुसियल एएक्स टिएमजी यति यो पोइन्ट यिनीहरूले हानेछन् भयो 4 एलिमिनेसन त एमएक्सको टिम इन्डियन टिम 1 पोइन्टमा मात्रै सीमित हुनु परेको थियो एक एलिमिनेसनको पोइन्ट ल्याइयो बाँकी कसरी टिम एलिमिनेट भएको छ त्यो हामीले हेर्न पायौँ जब थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट उनीहरूले देखाएका थिए आइएनएफ र पावरको बिचको ब्याटल चल्दाखेरि आइएनएफ अझै बेटर रिजल्ट होर स्पोर्ट 5 नम्बरमा पुगेछ यार पर्ने अवस्थामा आएका थिए 70 को आँकडामा एनएस रेड तर धेरै फरक त छैन फेरि त्यहाँ रहे वाइजीको टिम पनि एउटा चिकन डिनर हानेर 8-9 किल हान्यो भने त फेरि उ 1 नम्बरमा पुग्ने रहेछ म्याच बचेको छ टिम फाल्कन त्यसमा हटाइराखेको एफएफ रेग्नम कारियाले पनि सोच्नेछ एकपटक हेरेन रहेछ पावर स्पोर्ट्स लिएर यसपछि अब सेकेन्ड पेजको स्टोरी लाइन के छ भन्ने युएनएस रहेछ पावरको टिम 57 एलिमिनेसन निकाल्दै लबीमा हाइएस्ट एलिमिनेसन टप 8 सम्म पुग्नलाई कति उ छ हेरौँ न एकचोटि कति छ भन्दाखेरि टिम फाल्कनको छ 59 है होर स्पोर्ट्सको कति छ 71 छ भनेपछि 59 60 71 भनेपछि 12 पोइन्ट्सको डिफरेन्स 12 पोइन्ट्सको डिफरेन्स छ टप 8 सँग
पर्छ हामीले भनेपछि गेम राम्रो खेल्न पर्छ अब दुईटा गेम त बबाले निकाल्नु पर्छ नत्र गाह्रो छ किन भन्दाखेरि अब यो फाल्कनले नै हान्नु सक्छ हैन त्यो यो भन्दा पछाडिको टिम पनि त आउन सक्छ नि त सेकेन्ड पेजको स्टोरी लाइन के छ भन्ने पनि कुरा आउने त भयो नै पावरको टिम 57 एलिमिनेसन निकाल्दै लग्यो भनेपछि 47 बाट अलिकति गाह्रै छ तर 47 के साथमा आइएनएफ को टिम नजिकैबाट चेज गर्न 70 लाई चेज गर्न त यिनीहरुले त गाह्रो छ आयो भने ट्याक्क रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने डिफरेन्समा हामीले त्यहाँ देख्न पाइराखेका छौं भने अल्फा तलको टिमहरुलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने हो जस हो र चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्यो है लुज एलिमिनेसनको गेम निकाल्नु पर्छ नभए अनि त्यसपछि अर्को म्याचमा पनि डबल डिजिट पोइन्ट निकाल्नु पर्ने देखियो त्यो भन्दा तल रहेका टिमहरुको लागि त पोसिबल चान्सेस अब 3 म्याचमा त्यत्रो कभर गर्नु पर्यो अगाडिको टिमले पनि खेल्दै छन् भनेपछि बाटो बन्द भएको हो मेबी अब #9 को पोजिसनसम्म जानको लागि के कतिको मेहनत गर्नुपर्छ ताकि प्राइज पुल अलिकति धेरै लिएर जान सकियोस् भन्ने माइन्डसेट बनाएर खेल्नु पर्ने चाहिँ त्यहाँ देख्न पाइएको छ ओभरअल र्याङ्किङको स्टोरी लाइन त्यही नै छ 71 61 लगायतका स्टोरी हामी देख्दैछौँ 70 को लाइनमा टिमहरु पनि चाहिँ देख्न पाइराखिएको छ फेरि एकपटक जाउँ स्टेजतर्फ होस्टले केही भन्न चाहन्छन् रे हामी भन्दा धेरै त्यता सुनौ अनि फेरि आएर म्याच हेरौँला हामी भन्दा धेरै moving, okay, because it's getting very important now here. 8 teams are going to be sent home after the next 3 maps. So let's talk about the opening 3 maps of the day. We had back-to-back chicken dinners from E-Arena and then Nongshim Red Force securing the third. Impressive. Impressive to say the least, but the thing that we're really focusing in on, Barney, is our overall standings. Fireflux Esports walked away with 2 top 3 victories so far today, in itself impressive. We then had Power Esports, a bit of a middle-of-the-pack performance. But as you mentioned, E-Arena, what an astounding showing from them. 2 back-to-back chicken dinners. Ooh, it's looking pretty good. It is looking good. We've also got to talk about the teams that are on the brink of elimination, right? 9th, 10th and 11th spot. Influence, Rage, Team Vision and R8 Esports. All really need to pull something together for these next 3 maps. But also, speaking of make or break, it's Alpha 7. They've got to pull it together. One thing is for certain, Barney, myself, everybody watching at home, and certainly all of the teams here had a giant target on their back of Alpha 7. But unfortunately, they've not been able to really give us what we were hoping for. Only time will tell whether or not they'll be able to pull it out the bag this time around for match number 4. It is now or never. It is do or die. Let's get the show on the road. हाइडजामिनलाई चाहिँ किन नखेलाएको यार हाइडजामिनलाई खेलाउनु पर्छ नि सबै कमसेकम एलिमिनेसन त तान्थ्यो होला बन्दै छ है किन भन्दा हामीले नोफियरले आइजिएल गरे भए त भइहाल्थ्यो नि 8 लाई छुनलाई नै 23 पोइन्ट्स तान्नु पर्दो रहेछ 23 पोइन्ट्सको ग्याप त्यहाँ रहेको छ अगाडिपट्टिको टिम खेल्दैछ यो टिम पनि खेल्दैछ बीचमा टिमहरु पनि छन् जसको कोसिस पनि जारी छ या धेरै पोइन्ट्स थियो म कन्फ्युज भएर नो आई थिंक लगभग 60 पुगेको छ यो टिम 37 मा छ टिमले 40 या 23 पोइन्टले पछाडी छ 3 म्याचेस लेफ्ट के लाग्छ साथीहरु अल्फा 7 क्वालिफाई हुन्छ त सानो मतलब क्याल्कुलेसन मैले बताइदिहाले केही टिमहरु त अलरेडी यो साथीहरुको त अब चान्सै छैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन् या दुई दुईटा टिमहरु छन् जसलाई हेर्दाखेरि कहीं जाँदैछन् यो साथीहरु भनेर हामी क्लियरली भन्न सक्छौं यति तातो भयो स्टेज के पुरै हावाको लागि भेन्टिलेसन तरिकाले पुरा खोलिसकेको छ स्टेज नै म्याच हाम्रो रेडी हुँदैछ यो रहनेछ यो स्टेजको अन्तिम इराङ्गल सक्छ भने यसलाई कङ्कर गर अनि त्यसपछि आफ्नो लागि ठाउँ बनाऊ फाइनलमा भनिनेछ फेरि टिमहरुको कोसिस पनि त्यही रहनेछ लेट्स गो यो रहनेछ इराङ्गल म्याच आजको म्याच नम्बर 4 यसपछि 2 लगातार मिरामा लिपी पुरा हाई हाई गरेर बसिरहेछ यो स्टेजको इराङ्गललाई हामी बिदा गर्नेछौँ अनि मिरामार तर्फको डाइभ हुनेछ हाम्रो लेट्स सी प्लेन पाथ फर्मेसनले के हो स्पोर्ट्स 5 नम्बरमा परेछ जानको लागि त्यति च्यालेन्ज छैन रहेछ टिमहरु आरामले जान पाउनेछन् एउटा सर्कल परोस् भनेर म आशा गरिरहेको छु एउटा सर्कल हामीलाई सहजै खेल्न मिल्ने खालको परोस् ताकि रिजल्ट निकाल्न सकिनेछ हामीले भनेर भन्न पाइयोस् रिजल्ट आओस् अनि त्यहाँबाट हामी पनि माथिल्लो स्टेप फायर फ्लक्स एफएसले त 88 हाने आमा डेन्जर रहेछ टिम त यार त्यसपछि 2 म्याचेसमा त रिलिफ वाला गेम प्ले हुने नै छ हामीले बिहान स्टार्टिङमा नै अथवा बिहान भन्दा नै अघि दिउँसो स्टार्ट अल्फा 7 ले हान्न सकेको रहेछ सम्ममा हामीलाई साइन अफ रिलिफ होस् मिरामार फ्री माइन्डको साथमा खेल्न पाउनु प्लेयरहरुले ऑडियन्सहरुले हेर्दा पनि धेरै
प्रेसरवाला ठाउँ नहोस् भनेर भनिएको थियो अनि त्यो बिचमा त्यो खालको गेम प्लेको लागि एउटा राम्रो गेम फेरि पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो र्याङ्गलको म्याचलाई डबल डिजिट पोइन्ट मात्र हिट गर्ने हो भने पनि हामीले केही सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौँ जस्तो त मलाई लाग्दैन समहाउ हाम्रो लागि अब फाइनलसम्मको यात्रा त स्योर सर्ट नै देखिसकिएको त छ नै बट त्यो पोजिसन वाइजमा बेटर आयो अब हामी जति बेटर हुन्छ त्यति एक्सपेक्टेसन पनि बेटर राख्ने गर्छ त्यही भएर पनि पोइन्ट्स वाइजमा बेटर आएर पोजिसनमा पनि बेटर होस् ऱ्याङ्क दिएर होस् धेरै प्राइज पुल क्लेम गर्न सक्नु टिमले भनेर पनि सोच्ने हो यता सर्कल फर्मेसन इन्ट्रेस्टिङ वान नै छ लोअर आइल्यान्ड साइडतर्फ पनि यस्तो टच गर्ने खालको सर्कल रहेको त छ यो अब कता 9 ले त भेट्दैन 9 को त टेन्सन छैन 9 ले भेट्ने भने त्यो अब तल्लो तल्लोको ल हो क्या गर्नलाई दोस्रो स्टेज YG लाई अनि त्यस पछाडि INF को टिम त्यो REG लाई हैन देख्न पाइएको जस्तो र स्पोर्ट्सका अनि टिम फाल्कनलाई तिनटाले भेट्न सक्छ आयो इन्फ्लुएन्स रेज अहिलेसम्म लडाई परिसकेको देखिएको त छैन अनि इन्फ्लुएन्स रेजले त्यो इन्टेन्सन देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि चेज गर्न हामी नजिकै छौँ 10-12 पोइन्टको डिफरेन्स जुन छ त्यसलाई कभर गर्नको लागि अर्ली क्याजुअलिटी फेस गरियो भने हामी आफैलाई डिसएडभान्टेज हो भन्ने कुराले गर्दाखेरि पनि उनीहरू अभोइड गर्न बाध्य छन् त्यो बिचमा अब टिमले सोच्ने त्यही नै हो कि लुटौँ अनि यहाँबाट जोन प्रायोरिटी दिउँ भन्दै उनीहरू निस्किने बारेमा सोच्न सकिन्छ अहिलेलाई यास्नायातर्फको यसो यात्रा गर्नु पर्दाखेरि हो र स्पोर्ट्सका प्लेयर आफ्नो ठाउँमा छन् INFका प्लेयरहरू पनि आफ्नो ठाउँमा लुट्ने कोसिसमा देखिएका छन् अब क्विकली मुभ गरिहालौँ भनेर सर्कलले भनेको छ भन्ने पनि होइन तर अगाडिपट्टि अपोनेन्टको नम्बर छ हामीसँगै अर्को टिम पनि आएको छ भने धेरै समय किन खर्च गर्ने चाहिएको बेसिक लुट पाउने बित्तिकै ल गाडी छँदैछ गाडी अगाडि नै लिएर आएको हो भनेर स्पोर्ट्सको टिमले पहिले नै पोजिसन छोड्न भने चाहिँ सक्नेछन् इनफ्याक्ट INFको टिमले पनि त्यही लयमा सोचेका छन् उनीहरूसँग पनि भेहिकल रहेको छ त्यो बेसिक लुट पुग्ने बित्तिकै उनीहरू पनि यो एरियालाई छोडेर अर्कै ठाउँतर्फ जान भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउने बारेमा सोच्न सक्नेछन् अरू ठाउँमा कतै क्ल्यास हुने चान्सेस छ र भनेर सोध्नुहुन्छ भने कतै पनि मैले चान्सेस बन्ने जस्तो देखिराखेको छैन 8-10 मिनटको समय अवधि हामी हेर्नेछौँ टिमहरूले लुटेको घुमेको त्यो बिचमा नेपाली 43 करोड हो नि त यार जे भए पनि 43 करोड भने त यहाँ हो त नेक्स्ट लेभल हो नि यार त्यो त सर्कल अप्रोच त कोसिस हुनेछ भर्खर भिजनका साथीले भन्दै थिए हामी छिटो क्विक खेल्ने कोसिस गर्नेछौँ भनेर देख्न पनि सकिन्छ अलरेडी कति भयो र म्याच 3 मिनेट 3 मिनेट भयो हो साथीहरू 4 मिनेट तर्फ लाग्दैछ बल्ल टिम जोनको लागि निस्किसके पावर आत्तिनु पर्ने त छैन त्यही पनि यो टिम त्यसरी खेल्दैछ पोइन्ट्स टेबलमा त उनीहरूले इनफ पोइन्ट्स बनाइसकेको छ कि हामी क्वालिफाई हुन्छौँ भनेर त्यही पनि उनीहरू 75 रेसमा चाहिँ दौडिँदै खेलिरहेको छ अगाडि सर्कल पहिलेसम्म मात्र खेल्ने भनेर खोजिरहेको छ बट यो टिमले गनको साथमा सबसे बढी त यिनीहरूले गनको साथमा इम्प्रेस गरेको छन् अरू जेसुकै होस् बट क्या हानिरहेछन् यो साथीहरूले क्या एलिमिनेसन पोइन्ट्स बनाइरहेछन् क्या पुस बनाइरहेछन् क्या डिफेन्ड गरिरहेको छन् अनि मोमेन्टम समातेर कस्तो मिठो रिकभरी गरेका छन् त्यो सब कुरा चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ YG का साथीहरू लुट्न पुगेका छैनन् न दिस इज फारी YG का साथीहरू लुट्न पुगेका छैनन् भिजन सेन्टर पुग्न लागिसक्यो पावर निस्किसक्यो हामीले देखेको थियो अलमोस्ट गटका साइडबाट सेन्टर स्पट समात्नको लागि अर्को कोटीमा आउने हो त REG नक निकाल्नु पर्ने साइलसले त्यहाँ मिस गरे ड्यामेज धेरै खाए रिट्रिटको कल आइसकेको छ बुझेको छन् भिजनले पनि कि यहाँबाट प्लेयर निस्कियो भाग्यो भनेर नक निकाल्नको लागि सोचिएको थियो बट मिलेन हेर साथीहरू के छ लबीमा दुईटा टिमको सिचुएसन हेरेर सोचौ न 5 मिनेट भयो सेन्टर क्लास गर्दैछन् दुईटा टिमहरू एउटा टिम लुट्न बल्ल पुग्दैछ एउटा पनि एलिमिनेसन आएको छैन अहिलेसम्म जसको सेन्टर क्लास छ त्यो मध्येमा एउटाले चेज गर्दैछ #8 एउटाले डिफेन्ड गर्दैछ अलिकति ड्यामेज खाएको थियो REG ले मात्र छ क्या अब झन्डै फाइट इनिसिएट गरिसकेका थिए बट रियलाइज गरियो हैन नलडौँ भनियो रिट्रिटको अप्सन लियो र उनीहरू फर्किएर आफूले सोचेको स्पट अथवा कम्पाउन्ड समात्नतर्फ लागेको भने चाहिँ देख्न पाइएको थियो अब यस्तै खालको सिचुएसनबाट आफूले ब्याटलमा इन्गेज हुने अथवा आफूले पाएको अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्ने भन्ने सोच बनाइसकेको टिमले पनि होइन फाइट छोडौँ भनेर सोच्ने अवस्था बनिराखेको छ भनेपछि सोचौँ कतिसम्मको स्टेक बनाउन खोज्दैछन् टिमहरूले कतिसम्मको प्रेसरमा खेल्न खोजिँदैछन् उसका प्लेयरहरू आइपुगिसकेछन् अलरेडी सेन्टर एरियाको वरिपरि स्पेसमा समात्नको लागि उनीहरूलाई इन्ट्री मारिसकेको देख्न सकिन्छ यास्नायामा INFका प्लेयरहरू बल्ल निस्किन खोज्दैछन् जहाँ हो र स्पोर्ट्सको टिमले जुनको सेन्टर एरिया प्रायोरिटी अथवा उनीहरूको पनि सिमिलर अप्रोच भनौँ न अरू टिम जस्तै कि पोजिसन बेटर बनाइहालौँ भनेर अगाडि नै उनीहरूले सोच लगाएर भने चाहिँ बसिराखेका छन् जुन कम्पाउन्डमा छन् जुन एरियामा छन् त्यहाँ
डिफेन्ड गर्न सजिलो हुने भन्ने त छैन वरिपरि जब नम्बर बढ्दै जान्छ त्यसपछि निस्किनु पर्ने अवस्थामा पनि धेरै सर्टहरू फेस गर्ने एङ्गलहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोजिसनले धेरै बेटर रिजल्ट दिने चान्सेस भन्ने ठाउँ त छैन अब सर्कल सिफ्टिङ नभइन्जेलसम्म यहीँ बस्ने भन्ने कुनै स्योर सर्ट प्लानको साथमा पनि टिम आएका हुँदैनन् सेकेन्ड सिफ्टिङ आइसकेपछि जब उनीहरूले आफ्नो पोजिसन हेर्नेछन् र सर्कल हेर्नेछन् त्यसपछि एउटा अझै त्योभन्दा प्रपर स्पट खोज्ने कोसिस टिमको तर्फबाट भने चाहिँ हुन पुग्नेछ अल्फा 7 प्लेयरहरूको चलपल चल्दैछ बगीमा रिक्स लिएर प्लेयरहरू जो मुभ गरिराखेका छन् अर्को भेहिकल पनि चाहिएको त छ टिमलाई त्यो भेहिकल समातिनेछ त्यसपछि फर्दर म जोन एन्ट्रीको लागि कताबाट पाथ हुन्छ त्यो खोजिएला अहिलेलाई त आरएटको सँगसँगै मुभमेन्ट देखिराखेको छु मैले जोन एन्ट्रीको लागि आरएटले पनि काइन्ड अफ सिमिलर पाथ फलो गरेर खोज्दैछ अल्फा 7 का प्लेयरहरू पनि त्यतैबाट मुभ गर्दैछन् अब आरएट पनि सोच्ने हो उनीहरूले कि क्वालिफाई गर्नको लागि पोइन्ट चाहिन्छ भनेर अल्फा 7 को पनि सिमिलर स्टोरी लाइन भइसक्दाखेरि कसले अभोइड गर्ने यो पाथलाई भन्ने कुरा हुन सक्नेछ अब आरएट का प्लेयरहरूले अगाडि गाडी मुभ गरेको देख्ने बित्तिकै मेबी डिरेक्सन केही चेन्ज गर्न पाइयो त्यहाँ स्पट गरिसकिएको हुन्छ प्लेयर पोजिसनको बारेमा आइडिया भइसक्यो अथवा गाडीहरूको मुभमेन्ट देखिसकिएको छ भनेपछि केही बेरको ढिलासुस्ती साइड टिमको तर्फबाट हुन पुग्छ पहिला अल्फा 7 ले क्रस गरिसकेपछि बल्ल केही समय खर्च गरेर अनि एकछिनपछि जोन एन्ट्रीको लागि सोच्न सकिन्छ किनकि अल्फा 7 ले पनि जोनको सेन्ट्रिक एरियाको प्रायोरिटी दिन सक्छ एजमा होल्ड गरेर हामीलाई हान्न नबस्ला कि भनेर पनि सोच्न पाइयो यहाँ टिमको तर्फबाट आरएट घुमाउँदैछन् गाडी अहिले नै मुभ गरियो भने त सर्ट खाइन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ अल्फा 7 ले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएको छ फेरि गाडी रोकेर बस्नको लागि उनीहरूले पनि गाडी त पक्कै पनि देखे होला नि पछाडिपट्टि अनि डिफ्रेन्ट टिमको एन्ट्री देख्ने बित्तिकै उनीहरूले पनि सोचियो कि जोनमा छौँ हामी होल्ड गरौँ उनीहरूलाई पनि अगाडि मुभ गर्न नदिउँ प्यानिक सिचुएसन बनाइदिउँ भनेर पनि उनीहरूले सोच्न भने चाहिँ पाउने थिए बट आरएट सोध्छ होइन त्यताबाट तिमीहरू गयो अब हामी डिफ्रेन्ट डिरेक्सनतिरको यात्रा बनाउँछौँ भन्दै ब्रिज क्रस गरिनेछ पेट्रोल पम्प फरेस्ट एरिया हुँदै हुँदै जोनको पोजिसन समात्नको लागि टिम अगाडि मुभ गर्न भने चाहिँ सक्नेछन् 30 सेकेन्डको समय अवधि बचेको छ लेट्स सी सिफ्टिङले सबैको उत्तर दिने हो अब लोवर पोर्सन साइड तर्फको पनि केही एरिया सर्कलभित्र परेको देखिसकेका छौँ हामीले भनेपछि तलतिर सिफ्ट हुन सक्ने चान्सेस पनि हुन त पुग्ने रहेछ प्लेयरहरूले त्यो पिओबीबाट पनि पक्कै सोचेका त होलान् अब कसले सोचेको कुरा हुनेछ त पुरा भनेर चाहिँ यही सर्कल सिफ्टिङले नै एन्सर दिने हो कतातिरको एरियालाई अब क्लस्टर बनाउने ओके इन्ट्रेस्टिङ एरियाको सर्कल फर्मेसन लिपीहरू छ जोनमा छ ल स्पेस एरिया त्यतातिर खेल्नको लागि टिमहरूले सोच्न सक्नेछन् मिल्टाको माथिल्लो साइडतिरको अप्रोच अनि टनल लगायतका कुराहरू अब म्युजियमको स्पेस सबै ठाउँमा त्यही नै क्राउड बढ्न पुग्ने हो जो छन् हेरौँ न पोचिङ्गीको लोवर पोर्सन साइडतिरबाट मुभ गर्ने टिमहरूले जोन एन्ट्रीको लागि ठाउँ बनाउने फार्म साइडतिरबाट हो फार्म साइडका प्लेयरहरू मुभ गरेर सेन्ट्रिक एरियातर्फ लाग्न खोज्दैछन् केटाहरूको जोन त छ त्यहाँनिर होइन यता आरामले खेल्दैछ उता वाइजी पनि आरामले खेल्दैछ सबसे ढिलो रोटेट गरेर सरी लुटेर निस्के पनि उनीहरूलाई चाहिँ फरक परेन उनीहरूको करेन्ट पोजिसनबाट कुरा गर्ने भने फाल्कन स्पट बचाउन गाह्रो पर्ने हो कि फिल गरिरह होला उनीहरू हुन त अगाडिपट्टिको टिम पनि फेरि नजिकै छन् 6-7 8 त नजिकै छन् जोडी मिलाएर बसेका छन् 60-61 का आसपासमा 2 पोइन्ट्स अनि 3 र्याङ्क तलमाथि बट त्यसपछि तलपट्टिका टिमहरू पनि हामीले अझै पनि गिभ अप गरिसकेका छैनौँ है भन्दैछन् यो म्याच सके तापनि तपाईँले 15 पोइन्ट जतिको ग्याप बनाउनु भयो भने मेबी यु हेभ द चान्स कि तपाईँ नै क्वालिफाई हुनुहुन्छ सोच्ने हो भने 2 म्याच बच्छ मिरामार बच्छ 5-5 पोइन्ट 3-4 पोइन्ट्स केही गरिकन निकाल्नु भयो भने अथवा एउटा फाइनल सर्कल खेलिदिनु भयो भने त्यो मध्येमा तपाईँलाई इनफ हुन्छ रिडक्स धन्य नक भएका थिए यता देख्न सक्छौँ एएक्स जोन नै खोजिरह होला उनीहरू यो टिमले पुसै गरेर खेलेन क्या लाइक पुरै लिटरली पुरै टुर्नामेन्ट नै डिफेन्ड गरेर खेल्ने कोसिस गर्दैछ अनि डिफेन्ड गरेर खेल्दाखेरि अब हुन्छ नि त सर्कलले परुन्जेल त डिफेन्ड गर्न मिल्ला भने बट सर्कल छैन अनि बाहिर निस्किनु पर्यो भने अनि त्यसपछि त पुस तपाईँले गर्नै पर्ने बट यो टिम कुनै पनि एङ्गलबाट पुस गरेको मैले देखेकै छैन उनीहरूलाई वर्स्ट अफ द वर्स्ट केस सोच्ने हो भने पनि आई थिङ्क भोल्क्यानो नजिकैको गेम जुन एनएस रेड फोर्सले नै निकालेको थियो दुईटा ब्याक टु ब्याक चेक निकाल्दा गरेको भनेर क्वेसन गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो होला एक्ज्याक्ट भन्न त त्यहाँ पनि गाह्रै थियो थ्रेबल्स त्यसले काम गरेन निकाले बग्गी स्लिप स्काईले सरी के सोचेका छन् उनले फेरि पार्क गर्न जस्तो घुमाउँदैछन् भिजन सिधै सेन्टरमा आएको थियो अब गाडी पक्कै पनि
बज्दैन होला यत्रो घुम्नु पर्छ जोनले छोड्यो भने निस्किने कसरी सेन्टर आएर मात्रै भएन सर्कल लगातार पर्नु पर्यो तपाईको माथि सर्कलले लगातार साथ दिनु पर्यो कसरी बस्छ त अनि त्यो हेरौँ लिबरल अघिल्लो म्याचमा त परफर्म गरेका थिए त्यही म्याच सँगसँगै अलिकता आश जागेको टिमको यता इअरिनाले हेर्न FF को कति छ? सकिन्छ 88 points. एउटा ब्रिज साइडबाट अर्को ब्रिज छेउमा पुगिसकेको छ अफकोर्स रोटेट गर्दै त्यही साइडमा पुग्नै पर्यो EA को 77. माथिको फार्मको माथिल्लो स्पेस त पुरै प्याक हुन्छ भनेर उनीहरूले बुझ्ने कुरा नै भइहाल्यो 77 हुन्छ चाहिँ ओभरक्राफ्ट लिएर हिँडिरहेछ नि साथीहरू यस 87 10 11 points. सिचुएसनलाई हेरेर कुरा गर्ने अन्त दुईटा ओभरक्राफ्ट छ भने तपाईँलाई कसले रोक्ला जोनमा जानको लागि त केही सोच्नै पर्दैन होला जतिसुकै गाह्रो भयो भने पनि एउटा चल्ता फिर्ता घरै लिएर हिँड्नु भएको छ कभरको लागि एनिवे नयाँ सर्कल कता आउने त मिल्टा साइडमा हार्ड शिफ्ट या बङ्कर साइडमा भिजनले बङ्कर छ आइएनएफ ले डेड सेन्टर पाएको छ आइएनएफ को लागि दिस माइट बी द अपर्च्युनिटी जहाँ उनीहरूले फाल्कनलाई रिप्लेस गर्न सक्छ फाल्कन जोनको एजमा छ आसपास धेरै टिम छन् र त पावर निस्केर अझै सेन्टर जान खोज्यो भने ठाउँ त्यहाँ त उनीहरूले पाउँछ नै GMX को टिम त्यहाँ फायरफ्लक्सलाई देख्न सकिन्छ आरइजी नम्बरै नम्बर छ कि अब त वरिपरि नै नम्बर छ रङ्गी चङ्गी डटहरूलाई हामीले त्यहाँ देख्न पाइराखेका त छौँ अब चारैतिर हो क्या लडाइँ हुने भने अब जता मुभ गर्न खोजिन्छ त्यता टिमहरूलाई पाइन्छ अनएक्सपेक्टेड तरिकाको रोटेसन कट अफ रोटेसन भन्ने कुरा पनि अब त पुर्याउन पनि गाह्रो छ जतापट्टि पल्टिए पनि सर्ट्स आइरहेको आवाज र डिफ्रेन्ट टिमका प्लेयरहरूलाई देख्ने भइसक्दाखेरि एडजस्ट गर्ने कसरी भन्ने मात्रै हो अब यहाँ टिमलाई होल्ड गर्नलाई कसरी सकिन्छ एडजस्ट गर्ने कसरी लगायतका कुराकानीमा काम गर्न सकियो भने रिजल्ट आउने चान्सेस हुनसक्छ धेरै चलपल गर्न खोजियो मुभ गर्न खोजियो भने चारैतिरबाट सर्ट्स पाउने चान्सेस धेरै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि रिस्क फ्याक्टर धेरै छ टिमहरूको लागि रिप्ले मोमेन्ट्स यसो देखाइँदैछ ओभरक्राफ्ट 2-2 बोकेर हिँडिराखिएको छ प्लेयरको तर्फबाट दुईचोटि जीवन पाएसरी नै उनीहरू खेल्ने कोसिस गर्नेछन् यो गाडी भइसकेपछिको कन्फिडेन्स त वी नो द्याट कस्तो गेम प्ले टिमको तर्फबाट देखाउन खोजिन्छ भनेर अनि यता आइजीका प्लेयरहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ मिल्टाको बाहिरी पोर्सनमा छन् उनीहरू जहाँबाट बङ्कर साइड एरियाको तर्फको पाथ बनाउन सकिन्थ्यो त्यो बिचमा पाइयो त्यहाँ फाल्कनको टिमलाई स्क्वाड हाउस एरिया समातेर बसेको देख्न पाइसकेपछि उनीहरू पनि होल्ड गरेर बसेका छन् इन्ट्रेस्ट देखाउन खोजिएको त होइन होला सायद ब्याटलको लागि अनि उनीहरूको पोजिसन वाइजको पनि कुरा गरिन्छ भने राम्रो स्पेस हामी त सेफ साइडमा छौँ भन्ने ठाउँमा पनि छैनन् आइजीको टिमले केही रियाक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ स्पिड फर्मेसनको साथमा प्लेयरहरूलाई राखिएको त छ नै बट फ्युचरिस्टिक छ त त्यो पोजिसन अथवा हामीलाई कतिको रिजल्ट दिन्छ यो एरियाबाट भन्ने कुराको उत्तर पाउन धेरै नै गाह्रो पर्न सक्छ टिमको लागि अल्फा 7 सर्ट्सहरू केही दियो प्लेयरको तर्फबाट आफ्नो पोजिसन त त्यहाँ पक्कै पनि गइसकेको त छ अगाडिबाट मुभ गर्न खोजेको प्लेयरहरूलाई पनि रेन्जमा सर्ट दिएर नक निकाल्ने हो भने पनि रिजल्ट आइहाल्ने अथवा आफूलाई त्यसलाई पोइन्ट्समा परिणत गरिहाल्ने चान्सेस भने चाहिँ एकदमै कम रहेको छ हरिना ह्याट्रिकको मिसनमा त थिए उनीहरू ह्याट्रिकमा आए राम्रो पोइन्ट्स लिएर गइएको हो कन्फिडेन्स गेमले देखाउन सकिराखिएको नै छ रिजल्ट आफ्नो पक्षमा आइराखेको छ फाइनल पुग्ने भयो #1 को स्पटको लागि धेरै टाढा पनि होइन 10-11 पोइन्टको डिफ्रेन्स छ त्यो कुरालाई म्यानेज गर्न आज इनिसियल 3 म्याचमा जस्तो खेलिएको थियो पछिको 3 म्याचमा त्यस्तै खेलियो भने त फायरफ्लक्सलाई पनि उनीहरूले टप दिन सक्छन् हुन त फायरफ्लक्सको टिमले पनि हार मानेका त छैनन् उनीहरू पनि पोइन्ट्स निकाल्दै चलपल दिइराखेका छन् त्यो 100 को आँकडा कहिले पुर्याउन सकिन्छ भनेर गणित लगाएर बसिराखिएको होला टिमको तर्फबाट यता एनएस रेड फोर्सको टिम अब टप 4 भित्रमा 71 पोइन्टको साथमा देखिसकेपछि फाइनलसम्मको यात्राको लागि सोच्नुपर्ने अवस्था भएन फ्रिडम गेम प्ले कस्तो हुन्छ यो टिमको त्यो हेर्न मजा आउँछ होला किनकि यो टिमले पनि रिजल्ट निकाल्न थालेपछि पोइन्ट्सको बारिस नै गराइराखेका हुन्छन् यता आरेटका प्लेयरहरूको पनि गाडीको अप्रोच त देखिराखिएको थियो छटपट्टि किन हुँदैछ प्लेयरहरू गाडी समातेर म सोच्दै त थिएँ फेरि एकपटक सिफ्टिङको बेला आइसकेको रहेछ अघि जहाँ थियो सेन्टर त्यही डेड सेन्टरको सिफ्टिङ हामी देख्न पाउनेछौँ जसले आइएनएफ फायरफ्लक्स लगायत टिम आरइजी जिएमएक्स अब उनीहरूको पोजिसनमा ओपन फिल्डमा छन् अथवा कम्पाउन्ड छ कस्तो अवस्थामा छन् त्यसले म्याटर गर्ने त छ बट जोनले राम्रो साथ दियो तिनटै टिमलाई राम्रै ठाउँमा थियो आरइजी तै पनि डेड सेन्टर पिन गरेको रे उनीहरूले हामी ठाउँ हुँदै पनि क्या हेर्नु न आइएनएफले हेरे भयो बिचमा किन टोपी जान खोजेको होला कता हो कता भिजन त बङ्कर तल रहेको छ ठ्याक्क बङ्करको मुखमा कुरेर बस्ने हो कि भरे स्पोर्ट्सले यता एफएफको टिमको लागि चाहिँ च्यालेन्ज बनेर आएको थियो किन ट्रोफी बट एक नक इनफ्याक्टमा 3 नक एक होइन 3 नक उता होराका प्लेयर स्लिपी डाउन भएको मैले देखेँ थोरै लेफ्टबाट रोटेट गर्दै थियो टिम आरेट
अघिल्लो म्याचमा R8 को प्लेयरलाई फिनिस गरेको थियो होराले यो म्याचमा नक त उनीले निकाल्यो किन ट्रोफी लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङमा कन्भर्टेड मार्क एकले बचेको छन् ताम्रालाई पनि फिनिस गरियो यो प्लेयरको पोजिसन थाहा नहोला बट अब त बगी देखिनेछ भनेपछि थाहा हुने हो यता भिजनलाई बाहिर निस्किन नदिने अल्टुगेदरको प्लान रहेको थियो नो फियरलाई डाउन गरियो भिजनबाट मिनी लगाएर नक निकालिएको छ भाइ भिजनको पनि एक प्लेयर त त्यहाँ डाउन देखेको थिए स्काईले हिल गर्नु पर्ने हो आई थिङ्क यस होराले प्लेयर रिकभर गर्न भ्याएको हो आई थिङ्क यस यता भिजन च्यालेन्ज देखेको छ अनि त्यो च्यालेन्जलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो सोच्दैछ अब स्काई आउनुपर्ने हुन्छ सपोर्ट प्रोभाइड गर्नको लागि थ्रेबल्सको कोसिस थियो त्यसले काम गरेन स्लिपीले आर्को नक निकालेका छन् भिजनलाई यहाँ पिन गर्ने कोसिस गरिएको छ टोटल्ली खासै मुभमेन्ट त भिजनसँग बच्ने त होइन यो युटिलिटीले काम गर्न सक्छ त्यहाँ नक निस्किएको छ होराबाट नो फियर फेरि डाउन भए मार्सेलो गाडी लिएर निक्लिने सोचिरहेको छन् स्काईको काम रहनेछ यहाँ ब्लकेज लगाउने उता स्लिपी पनि अब त नजिकै आयो अब क्लोज सपोर्ट हुने होला ठ्याक्कै जोनको एज होला टिमको लागि फाइदा हुने त होइन बट R8ले देख्दो रहेछ फेरि जिगललाई नक निकाल्यो त्यहाँ भिजनबाट मार्सेलोले डाउन गरे राउन्ड अप गरेर पुरा च्यापेर राख्ने कोसिस त गरेको हो रे स्पोर्ट्सले बट थर्ड पार्टी पनि त्यहाँ सँगसँगै आयो अनि सँगसँगै गल्ती पनि गरियो त्यो बिचमा थर्ड पार्टी क्लियरली अब एनएस रेड फोर्सको आयो भिजनले पोइन्ट्स लाने भएन भिजनले इनफ्याक्टमा यहाँबाट एक्जिट नै निकाल्न भ्याउँदैन होला मोलोटप हुन्थ्यो भने काम भनिसक्थ्यो बट पोजिसन गयो भिजन सकियो लगभग सकियो 2 डाउन त्यहाँ मार्सेलो टिमको लागि की प्लेयर हामीले बारम्बार देखिरहेको छौँ त्यो प्लेयरले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्ने कोसिस गरिरहेका थिए त्यहाँ किनो ट्रोफी त्यो बिचमा निस्कियो युएमपीको हिप फायर रहनेछ डक्सी कनेक्ट गर्छन् स्टार प्लेयर नै हुन् उनी टिमको नोन प्लेयर नै हुन् अब बचेका छन् भोल्ट मात्रै एक्लै अगाडिपट्टि स्काईको पोजिसन सायद देखेका हुन् सर्सिने अवस्था छैन किन भन्दा आफ्नै टाउको माथि टिम छ भन्ने उनीहरूले बुझेको छन् चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्थामा बोर्डलाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ के भयो यहाँ त देख्न सकिन्छ भिजनले प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरे हो र स्पोर्ट्सको लागि कहानी त्यही भन्न पुग्थ्यो कि प्लेयर क्याजुअलिटी उनीहरूले पनि फेस गर्नु पर्यो एकजना मात्रै सर्भाइभिङ राखेर कतिन्जेलसम्मको के पोइन्ट्स ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको अवस्था टिमको लागि बन्न पुग्ने त छ नै एक एलिमिनेसन पोइन्ट सायद बटुलिएको छ टिमको तर्फबाट बट प्लेयर क्याजुअलिटी अनि फेरि पनि अर्ली एलिमिनेसन फेस गर्नु परेको छ टिमले बेटर रिजल्ट अथवा डबल डिजिट पोइन्टको एक्सपेक्टेसन त हामी राख्दै थियौँ बट यो म्याचमा पनि सिमिलर स्टोरी लाइन भयो जहाँ एक प्लेयर मात्रै बचेर पोइन्ट दिलाउने कोसिस भने चाहिँ गर्नेछन् एनएस रेड फोर्स राइट टाइमको थर्ड पार्टी इन्ट्री फ्रिडम भइसक्यो भन्ने कुरा त अगाडिकै म्याचले चिकन आइसक्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड गरिदिएको थियो अनि त्यही कन्फिडेन्सको साथमा उनीहरू पुसमा जान्छन् राम्रो रिजल्ट पनि आयो इनफ्याक्ट एउटा प्लेयरको क्याजुअलिटीले के नै फरक पार्छ र हामीसँग एलिमिनेसन नम्बर आइसक्यो अनि 80को आँकडा झन्डै टच गर्नतर्फ हामी लागिसकेका छौँ यही म्याचबाट त्यो टच गर्ने भइसकेपछि त हामीले केही तरिकाले रिक्स छ भनेर खेल्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन भनेर उनीहरूको अप्रोच यस्तो आएको हुनसक्छ अथवा एग्रेसिभ वेमा आउन खोजेको हुनसक्छ यता एक्सटिएमसीका प्लेयरहरू पनि मुभ त गर्दै थिए स्काई गन बी स्पटेड एनएस रेड फोर्सकै हातबाट हो र स्पोर्ट्स फेरि अर्को एउटा म्याच 1 पोइन्ट मात्रै लिएर लबी छोडेर बाहिर निस्किनु परेको छ उनीहरूको लागि कहानी यतिमै सीमित हुन पुग्दियो यो म्याचमा पनि जुन बेटर हामी आशा त राख्दै थियौँ एनएस रेड फोर्सलाई पनि ल साथीहरू एकछिनको लागि बिदा मागौँ राम्रै एलिमिनेसन गेम निकालियो क्या र निस्क्यौँ भनेर निकालिएको छ R8 राम्रो गेम देखाउन जरुरी छ 2 एलिमिनेसन पोइन्ट आइसक्यो 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङमा यसलाई कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ त भन्ने पनि कुरा हो किनकि अब त झन्डै सकिने बेला आउन आँटिसकेको छ यो म्याचमा चिक्नेर निकालिएन भने त हामी सकिन्छौँ कि क्या हो भन्ने डरले उनीहरूलाई पनि खान सक्छ भने यता यी अरिनाको लागि ब्याटल छेडिएको छ वाइजीसँगको क्लासमा बट यी अरिनाको जोस अर्कै देखिराखिएको छ वाइजी आफ्नो गन चलाउन माहिर भए तापनि यी अरिनालाई रोक्न त्यति सहज कहाँ हुन पुग्थ्यो र यी अरिनाको अगेन्स्टमा मेबी थर्ड पार्टी आयो या माथिल्लो साइडतिरबाट पावरका प्लेयरहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएका रहेछन् भने रोमियो यहाँबाट निस्किन खोज्दैछन् होभरक्राफ्टमा चिलमा हिल गर्दै निस्किने बारेमा त सोचिएको छ स्पेस वाइजमा निकाल्न त निकालियो थ्याङ्कफुल्ली गाडी डिस्प्ले भइहाल्दैन केही समय लाग्ने भइसक्दा मेबी एउटा स्पटसम्म उनी आरामले पुग्न भने चाहिँ पाउनेछन् वाइजीको लागि पनि प्लेयर अन्तिम 1 बचेका हुन् 61 पोइन्टमा छन् भनेपछि ढुकढुकीको माहौल उनीहरूको पनि छ त्यही भएर पनि पोइन्ट डेस्परेटली चाहन्थे बट रोकिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू देखिए यी अरिना निस्किन्छ एनी टाइम निस्किन्छ यो टिम दुईटालाई निकालियो पावरले होल्ड गरेर बसेको रहेछ माथिको स्पट त्यहाँबाट आरामले सर्ट्स लियो यी अरिनालाई निकालिदियो पावरको टिम 80 टच गर्न गएको छ एफएफको साथीहरूलाई केही हुन्न उनीहरू त पुरै इन्भिन्सिबलै छन् हो कसैले देख्दैन कसैले हान्दैन हरेक सर्कलमा पुग्छ उनीहरू के खेल्दैछ त्यो टिम भिजन निस्किएको छ सो टप 8 चेज गरेको टिम त्यहाँबाट साइड लाग्यो एउटा आइएनएफको टिमले भर्खर नक फेस गरेको छ R8 अनि A7ले कतिको पोइन्ट तान्छ त बिकज त्योभन्दा तलपट्टिको टिमले पोइन्ट तान्दाखेरि खासै केही फरक पर्ने छैन बिकज टप 8 त्यहाँबाट चेन्ज हुँदैन अनि त्यो जुन ग्याप त्यहाँ
बनेर बसेको छ त्यो त्यत्तिकै बस्नेछ यता आइएनएफ माथि पुस आएको छ आइएनएफ माथि पुस आइएनएफ को प्लेयर डाउन इम्प्याक्टमा मार्च पुसको लागि माथि नै पुगेका हुन् डिएगोलाई पनि नक निकालिएको छ लोरान्जिन अन्तिम प्लेयर बाँकी हुन् लोरान्जिन अर्को मसरुम टावरमा रहेछन् उता एफएफले त मतलब छैन तिमीहरूलाई जति लड्न छ लड हामी डज गरेर साइडबाट निस्किन्छौँ सायद सोचेको छ उता फ्याल्कनको पनि प्लेयर डाउन फ्याल्कनले पोइन्ट्स तान्नुपर्ने मौका यही हुन सक्थ्यो बट उनीहरूले पनि त्यो मौका राम्रोसँग ग्राब गर्न सकेको छैन यता R8 4 एलिमिनेसन पोइन्ट्स टिमको लागि बन्यो सर्कलको एजमा छ टेन्सन पनि धेरै टिमहरूको यो साइडमा पक्कै पनि होला डिबोटीले R8 को प्लेयरलाई शटगनको साथमा डाउन गरे इन्स्ट्यान्टली त्यहाँ गाडीले कुचेर ट्रेड गरी स्किचोनलाई पनि निकालेको छ त्यहाँ AX को एकजना प्लेयर डाउन त्यहाँ एलिमिनेसन उनीहरूले उठाउन भ्याउने भयो युटिलिटी गेम INF को तर्फबाट INF को अवस्था पनि धेरै खराब नै छ त्यहाँ लोरान्जिन अनि उनका पार्टनर एउटै मसरुम टावरमा थिए त्यो मसरुम टावर तर्फ ध्यान पक्कै पनि FF को गएको छ लगायो मोलोटोव किल चोरी गरेको छ R8 डुओमा बच्यो भर्खरसम्म 4 जना थियो न R8 अगाडिपट्टि जाने न INF अगाडिपट्टि जाने टप 8 का टिमहरुले जस्तो खेले पनि हामी सेफसँग फिल गर्ने भए यो अवस्था हेर्दा त बट र्याङ्क 1 मा रहेको टिम FF लाग्दैछ वान त हामी छोड्ने हैन जसरी पनि भन्दैछ बट अल्फा 7 त्यो बीचमा नक फेस गर्यो फेरि ग्यामेक्सले हान्ने हो त साथीहरु बिकज नजिकै त ग्यामेक्स नै देख्दैछु म त्यहाँ आरजी भर्सेस फायरफ्लक्स को बीचको ब्याटल एकपछि अर्को गर्दै फायरफ्लक्स का प्लेयरहरुलाई डाउन निकाली राखिएको पनि छ एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्न मात्र हैन सर्भाइभ गर्न पनि जरुरी छ आरजीले त त्यही कुरा रियलाइज गरेर खेल्नु पर्ने थियो साइलसलाई मुभिङ भेकलमा सेट चेन्ज गरिन्छ डाउन निकाल्न भ्याइयो स्कारफेस आएर रोकिएका थिए डिफरेन्ट एंगलबाट उनले पनि शॉट फेस गर्नु परिसक्दाखेरि धेरै बेरसम्म सर्भाइभ गर्ने माहौल उनको लागि बन्न पुगेन 6 एलिमिनेसन निकालेको R8 का डुओ प्लेयर सर्भाइभिङ जोन एन्ट्रीको लागि पनि जानुपर्ने त छ बट अगाडि इन्गेज हुन खोज्दैछन् आरजीलाई एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर क्याजुअल्टी उनीहरूलाई पनि फेस गराइदैछ भने उता फायरफ्लक्सको पनि कहानी त्यही नै बन्न पुग्यो उनीहरू पनि लबी छोडेर बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् अब यहाँ अपर्च्युनिटी के छ भन्दा 7-8 मा भएको टिमहरुले पनि केही पोइन्ट्स निकाल्न सकेनन् भने तल भएको टिमको तर्फबाट यही राइट टाइम हो जो ग्याप कम गर्नको लागि भनेर सोचेर खेल्नु पर्ने थियो बट म देख्दैछु INF को लागि पनि सोलो प्लेयर सर्भाइभिङ A7 आँखा च्यातेर हेर्ने छ उनीहरूले कि जसरी हुन्छ पोइन्ट्स निकाल्नु पर्छ भनेर किलफिट रिड गरिराखिएको छ अगाडिका टिमहरुको प्लेयर एलिमिनेट भएको देख्न पाइराखिएको छ अपर्च्युनिटी यही हो सोचिएला प्रेस्टिज त्यो बीचमा आइजी को प्लेयर को केसमा शॉट दिँदै थिए डिफरेन्ट एंगलबाट उनलाई ड्यामेज डिल गराइयो नेड आउँछ नक निकाल्न भ्याइएको छ फलो अप नेटको लागि जान खोजिदै त थियो R8 को टिम लबीबाट बाहिर निस्किनेछ आइजी का एक प्लेयर त एग्रेसन के साथमा अगाडि बढेको देख्न त पाइएको थियो बट समहाउ त्यो सिचुएसनमा डिफेन्ड गर्न सकिएन टप 8 मा गेम कन्भर्टेड पावर सर्भाइभ गरिराखेका छन् माथिल्लो टिम निस्किएको हो भनेपछि #1 को स्पट उनीहरूले पनि सोच नसक्ने त छन् 4 एलिमिनेसन आइसकेको छ फर्दरमोर अरूको लागि पनि प्रयास गर्न सकियो लोअर ग्राउन्डमा भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा शट दिन इन्ट्रेस्ट देखाइराखिएको त छ नै जोन एन्ट्रीको लागि सोच्ने प्लेयरहरूलाई हन्ट गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट एलिमिनेसन पोइन्ट बटुल्न पनि पाइने थियो AXTMG नम्बर एलिमिनेसनको उनीहरूले पनि बटुल्दै थिए भने अल्फा 7 को लागि पनि केही एलिमिनेसन पोइन्ट आएको छ एक प्लेयर डाउन YG लबी छोडेर बाहिर निस्किए फाल्कनले सकेसम्म त्यो टिमलाई रिप्लेस गर्ने खालको पोइन्ट्स निकाल्न जरुरी छ ताकि पहिले रिप्लेस हुने हामी होइन भनेर सोच्न सकिन्थ्यो बट त्योभन्दा अगाडि अल्फा 7 सँगको क्लासमा उनीहरू गए अल्फा 7 लाई के डुबाउन सकिन्छ त यहाँ एक प्लेयरलाई नक अर्को प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि शटगन कनेक्सन आउने छ तेस्रो प्लेयरको एचपी पनि कम देख्दैछु कारिलो माथिल्लो साइडमा छन् सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने चान्सेस एकदमै कम थियो मोलोटोव लकाइयो तर त्यसले गर्दाखेरि अझै रिकभरी गर्ने मौका पाए कि अल्फा 7 ले जस्तो म देख्दैछु अगाडि बढियो भने गाह्रो पर्न पुग्ने थियो फाल्कनको प्लेयरको मुखैमा नेड पड्किनु पर्ने अवस्था पार्टनर नेट फाले ढुङ्गामा चढ्न बाध्य कारिलोको एंगलले गर्दाखेरि पुश गर्न पनि सकिराखिएको त छैन मेबी माथि एउटा स्मोक लगाइदिएर पुशको लागि गइन्थ्यो भने त्योभन्दा बेटर हुन सक्थ्यो होला अल्फा 7 ले रिकभर गर्यो भने फर्केर शट दिन सक्ने चान्सेस एकदमै हाई रहेको छ नेटको स्प्याम रिजल्ट आएको त छैन ब्याक टु ब्याक थ्रोबल युज गरिराखिएको त छ नै फाल्कनले त्यो बीचमा नेडले मिराकल काम गरिदिन्छ तीनटा प्लेयरलाई सँगै डाउन निकालेर अब माथि कारिलो मात्रै बचे कारिलोले कतिन्जेल के सपोर्ट दिने अब त रिकभर गर्ने मौका पनि रहेको छैन अल्फा 7 एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी जहाँ अगाडिका टिमहरूले रिजल्ट निकालेका थिएनन् त्यसमा पोइन्ट्स निकाल्ने खालको गेम प्ले देखाउन सक्ने भएनन् रफ नक फेस गर्नु परेको छ पावरले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएछन् डिफरेन्ट एंगलबाट शट दिनका लागि टप 6 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ इनफ्याक्ट टप 5 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ फाल्कन 4 एलिमिनेसन आयो यो म्याचबाट केही सर्भाइभल पोइन्ट्स पनि आउँदैछ डबल डिजिट हिट गरियो भने पनि केही हदसम्म हामी पनि माथि चढ्ने हो भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउनेछन् त्यसपछि थोरै साइन अफ रिलिफ टिमको लागि पनि बन्न पुग्ने त थियो नै कारिलो कतिन्जेल सर्भाइभ गरेर सर्भाइभल पोइन्ट दिने त अब थाहा छैन उनीलाई मेबी सर्भाइभ गर्न सकिएला केही बेर बट सर्भाइभल पोइन्ट्सले मात्रै तपाईलाई टप 8 को यात्रा दिने छैन यहाँबाट
उता AX को लागि राम्रो पोइन्ट्स आयो थ्रु द एलिमिनेसनहरू त अलरेडी कति बनाइसकेको छ भन्न नपाउँदै टिम त एलिमिनेट भयो बट 11-12 पोइन्ट्स उनीहरूले यो म्याचबाट लिएर गयो खुसी नै होला टप 10 को टार्गेट कमसेकम पनि भनेर उनीहरूले सोचिरहेको होला हुन त अझै त टाढै छ बट यता ब्राजिलियन टिमहरू एक गर्दै जुन लाइन लाएर निस्केको छन् नि फाइनल नजाने उनकी भन्ने डर बढिरहेको छ दुई टिम धेरै नै पछाडि देखिँदै थिए यो म्याचमा अल्फा 7 को लागि राम्रै मौका थियो बुझ्दै थिएँ म बट त्यो मौका हातबाट निस्कियो कि जस्तो देख्दैछु अनि अल्फा 7 अनि फ्याल्कनको बिचमा जुन जोस थियो त्यो त हामीले पहिला पनि देखेको हो के सेम जोस देख्न पाइन्छ त यहाँ यदि एलिमिनेट गरिन्छ भने म त त्यही सोचिरहेको छु कारियोलाई एलिमिनेट गर्यो भने फ्याल्कनको केही रियाक्सन आउँछ त बिकज यो दुईटा टिमको बिचमा सर्ट अफ अ राइभलरी हामीले मिरामारमा जाँदा देखेको थियौँ अब मिरामारमा त फेरि ड्रप क्लास हुने पनि हो यदि अल्फा 7 ले चाह्यो भने बट अल्फा 7 को पुरै खेलाइमा अहिले डरको माहौल छ उता पावरले थर्ड पार्टी हान्ने सोचेछ आयो हान्यो एउटा नक निकालिसकेको छ नर्वालो जानेछन् पुसको लागि शटगनको एक्सन थियो कारियोलाई बाई बाई गराइएको छ दो फ्याल्कन पनि धेरै नबाच्ला बट जले जले चेज गर्दै थियो सबलाई निकालेको छ भनेपछि कोही पनि छैन #8 चेज गरेको टिम भनेपछि फरक पर्ने हैन बट साथीहरू यो पावरले के खायो यो पावरको रिचार्ज कसरी भयो यो पावरले के गरेर अहिले यस्तो खेल्दैछ यसको बारेमा स्टडी नै हुनुपर्छ वैज्ञानिकै बोलाउनु पर्छ अनि हामीले पनि त्यो फर्मुला चोर्नै पर्छ सिक्नै पर्छ के हो यो बुझ्न जरुरी देख्छु साथी म या टिमको अवस्था हेरिसक्दाखेरि जुन गेम प्ले देखाइँदैछ नामलाई जस्टिफाई गर्ने गेम प्ले देखाइँदैछ के खालको चुरन खाएर आएको छ टिमले त्यो हामीलाई पनि चाहियो ताकि यस्तो पर्फर्मेन्स हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि आओस् भनेर पावरका प्लेयरहरू पोजिसन यताउता गर्न त खोजिँदैछ माथिल्लो साइडतिरबाट आइजीको टिम तातिन त खोज्दैछन् तर यो धेरै ढिला तताई पो हुने हो कि भन्ने पनि कुरो रहन पुग्नेछ आइजीको लागि जे जति पोइन्ट्स निकालिएको छ त्यसले क्लोजर इनफ लैजाने भन्ने चान्सेस एकदमै कम छ चिकेनेर निकालियो भने केही दुई म्याचमा फेरि यस्तै खालको गेम प्लेले हेल्प गर्ला भनेर सोच्नु बाहेक उनीहरूसँग पनि अप्सन त छैन बट धेरै ढिला चढ्न खोज्दैछन् गाह्रो पर्दैछ एक त ब्राजिलको टिमहरू एकपछि अर्को गर्दै एलिमिनेट भइराखेर यात्रा देखाउन सहज बन्छ जस्तो देखिएको त छैन तीनटा टिम हुँदाखेरि पनि कसैले पनि फाइनलसम्मको यात्रा नदेखाउने अवस्थामा पुगिसकिएको देखिसक्दाखेरि आइजीको टिम चढ्न खोज्दैछ यो ठाउँबाट अब चिकेनेर निकाल्न सक्छ सक्दैन किनकि पावरको पनि गेम प्लेमा डाउट नै छैन त्यो खालको गेम प्ले उनीहरूले देखाइराखेका त छन् नै कोल्याप सर्कलसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ लो स्लोपको कहानी माथिल्लो एङ्गलमा बसेको प्लेयरले कता कता एडभान्टेज उठाउँछन् कि जस्तो पनि लाग्छ बट यतातिर पावरलाई फर्किएर हेर्ने हो भने उनीहरूसँग जोनको पोजिसन वाइजको कुरामा अलिक बेटर हुने तरिकाको नम्बर पनि रहेको थियो अनि त्यो पोर्सनलाई अकुपाई गर्न पनि खोजिँदैछ इनफ्याक्ट प्लेयरहरू गाडीको साथमा जोसिएर अगाडि आए यति एचपी कम छ त्यो प्लेयरको भन्ने कुरा थाहा छ कि झिल्काले नक निकाल्छ भनेर थ्रोएबलकै साथमा त्यो प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने बारेमा सोच्न सकिन्थ्यो बट हिल गरेर राइट टाइममा भइसकिएको छ फाइदान मुख्यमा पुगिसक्यो आइजीको अगेन्स्टमा सिधै पुसको लागि जाउँ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको रहेछ प्लेयरको तर्फबाट एन्ड अर्को डिरेक्सनमा प्लेयर देखिसक्दाखेरि मेबी गन स्विच गरेर अगाडिको प्लेयरलाई प्रायोरिटी दिन सक्छन् डाउन निकाल्नको लागि फाइदानको अगेन्स्टमा चढ्नको लागि साइलेन्स गइसक्यो शटगनको ब्याटल टिभीएस भर्सेस S12K को यो ब्याटलमा घुमाउन खोजिँदैछ नो के गर्नलाई फर्किँदै थिए त्यहाँ थाहा छैन पावरको एक प्लेयरलाई एलिमिनेट गरियो तर इन्स्ट्यान्टली अर्कोलाई नक निकालिएको हामी देख्न सकिन्छ अब पेड्रिनो मात्रै बचेका छन् अन्तिम एक प्लेयर एलिमिनेसन त राम्रो निकालेका छन् 1v2 को क्लच निकाल्नु पर्ने हो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट प्लेयरहरू आइराखेका छन् त्यसले गर्दाखेरि थोरै डिस्ट्र्याक्ट हुन सकिएला बट चान्स छ सँगै प्लेयर नभइसकेपछि त्यहाँ डाउन निकाल्नका लागि बट नो मौका दिने छैन पावरले पावर भन्छन् नामअनुसारको गेम प्ले यो हो भनेर अर्को एउटा म्याच रिजल्ट निकाले चिकन डिनर उनीहरूको लागि पोइन्ट्स आयो त्यो सेलिब्रेसन चुप्पा नै खाइदिए ल जा हामी जाँदैछौँ भनेर सायद यहाँ प्लेयरको तर्फबाट त्यो रियाक्सन भने चाहिँ देखाउन खोजिँदैछ जे होस् यो टिमले यसरी हो पिकअप लिने भन्ने खालको गेम प्ले देखायो अरूलाई यस्तो गेम खेलेर देखाउँदैछ कि फाइनलमा गइसक्दाखेरि हामी पनि एउटा बिग नेमको रूपमा कन्सिडर गर्नुपर्ने टिम बन्न सक्छौँ भनेर त्यो खालको गेम प्ले उनीहरूले देखाउन खोज्दैछन् के हान्छ हो यो साथीहरूले त के कुट्छ भने क्लोज रेन्ज पनि छ पुस पनि छ हैन डिफेन्ड पनि छ सर्कल पनि क्याप्चर गरेको छ यो टिमलाई त रिड गर्नै पर्छ यो साथीहरू चाहिँ समस्यामा छ यो साथीहरूले के गर्दैछ यो चाहिँ रिड गर्नु नहुने देखिएको छ अहिले ए सिधा टप 8 भएर जाने टिम
होइन त आँखा चिम्म भएर टपे ट्याग 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 जाने टिम अहिले हेरौँ त कहाँ के को ठक्कर खाँदैछ। डेट नम्बर 2मा ल्याउनु पर्ने पोइन्ट 30 थियो, 30 मध्येमा सर्लक्क 15 मात्रै पोइन्ट्स ल्याएपछि गाह्रो त पर्ने नै थियो। फ्याल्कनको टिमले राम्रै काम गर्यो भनौँ, आफू निस्किँदा A7लाई पनि बाहिर गरायो। अब A7 सायद लास्टको अब 2 बजेको जुन मिरामार छ त्यसमा त आउँदैन होला, मलाई त लाग्छ आउँदैन होला। यहाँ त के भयो किन एकअर्कालाई सपोर्टै नदिकन किन खेलेका थिए एक्लै एक्लै, अलमोस्ट त्यही देख्दै थिएँ मैले। इन्ट्री पुरा आउँदै थियो साइलेन्सको, म पुस गर्छु भनेर, अनि एलाजीको एङ्गलले त अगाडिपट्टिको प्लेयरलाई मौका नै दिएन कि हेर्ने कता हान्ने कता, कसले मलाई हानेको अथवा कसको एगेन्स्टमा सर्ट्स लिने भनेर। धेरै राम्रो पावरको गेम चलिरहेको छ, स्टडी गर्नै पर्छ। डे नम्बर 1मा के खेलेको थियो अनि अहिले खेल्दा कहाँ पुगेको छ यो टिम, यो बुझिनै पर्छ, यसको बारेमा त कुरा गर्नै पर्छ, अझै डिप स्टडी गर्नै पर्छ मलाई लाग्छ। बट पावर धेरै राम्रो खेलेको छ, धेरै राम्रो खेलेको छ। मैले कति तारिफ गरेँ उनीहरूको, अनि यो रोस्टरलाई हामीले आजबाट देखेको होइन, सेम रोस्टर हामीले पहिला पनि फेस गरेको छौँ, पहिला पनि देखेको छौँ। पहिला पनि उनीहरूको गनको हामी तारिफ गर्ने गर्थ्यौँ, अहिले पनि सेम नै चलिरहेको छ। कुरा गर्नेछु यो म्याचको स्टार्ट्स अनि अब आउने 2टा मिरामारको बारेमा यो सानो ब्रेक। Dear PUBG Mobile fans, we are delighted to invite you to the 2025 PUBG Mobile World Cup at the Esports World Cup in Riyadh, KSA. This exciting event will take place from July 25th to August 3rd at the Boulevard City. We've prepared tons of event perks, such as the PMWC avatar frame, Esports Passion set, Esports Passion parachute, and tons more items. Let's check out how you can get all these rewards. During the tournament, go to the Pandora event page via Lobby, Event Center, Esports to join the event. Mormon from SEA, Top from CSA, Pedrinho from the Americas, Silas from the EU, and Prestige from MENA will guide you through the 5 major parts of the event. They consist of tournament celebration, prediction rewards, esports shop, themed outfit, and champion challenge. Join these activities to earn rewards and collect esports tokens to redeem even more gifts in the esports shop. The more esports tokens you collect, the better rewards you'll get. You can get up to 2,870 esports tokens from the prediction event. It takes place from July 23rd to August 5th and consists of 3 stages that coincide with the tournament: group stage, survival stage, and grand finals. During the group stage, get 20 esports tokens by predicting the 8 teams you think will advance directly to the grand finals. Each correct prediction will grant you an additional 60 tokens. Make a total of 3, 6, and 8 correct predictions to get 300, 680, and 720 tokens, respectively. You'll get another chance during the survival stage to guess the other 8 teams that will make it to the grand finals. The rewards are the same as the group stage. During the grand finals, you must try and predict the ultimate champion. Just predicting will grant 30 tokens, and a correct prediction will grant 400 tokens. If you're unsure about your predictions, you can let your friends' predictions guide you. Find someone reliable, copy their predictions, and wait to be rewarded. The 3 prediction rounds take place on July 27th, July 30th, and August 3rd at 10:45 UTC 0. Rewards are issued the second day after each stage ends at 4 a.m. UTC 0. You'll receive esports tokens based on your prediction results. Note, esports tokens don't expire and can be used in future esports events. Who do you think will be the ultimate champion? Join the 2025 PMWC event and share your predictions. Invite your friends to join the predictions and watch the tournament unfold.
सानो ब्रेकपछि हामी फर्केर आइसकेको छौँ अझै पनि हामीसँग 2 म्याच बचेको छ अनि 2 मिरामार बचेको छ मजा आउने छ यो 2 मिरामार म्याचमा मजा त थोरै कम भएको छ लास्टको 2 म्याचदेखि बिकज हामी के खेल्दैछ हामीलाई थाहा नै छैन अघिल्लो म्याचको फर्स्ट जुन आजको दिनको म्याच नम्बर 3 थियो त्यसको एङ्गलमा के पुस थियो त्यो न प्लेयरलाई थाहा छ न हामीलाई थाहा छ अनि यो म्याचमा कुन पोजिसनमा हामी होल्ड गर्दै थियौँ न हामी होल्ड गऱ्यौँ न हामी फिनिस गर्न सक्यौँ तलपट्टिको टिमलाई मल्टिपल नक निकालेर पनि दो थर्ड पार्टी रह्यो बट त्यो पोजिसन अफकोर्स फाइटले निकाले पोजिसन त पक्कै पनि रहेको थिएन मेबी अरू कुनै बेटर एङ्गल सायद हामीले पाउन सक्थ्यौँ फाइट नै लिनु थियो भने पोइन्ट्स टेबलमा अलिकति बफर ठाउँमा छौँ हामी बट मैले भने चाहिँ हामी लिटरली 8 भएर क्वालिफाई हुन त सायद चाहँदैन मन्दिर या त्यो फर्स्ट म्याच त्यो खालको स्टार्टिङ भइसकेपछि इन केसलाई त्यो खालको स्टार्टिङ भएको थिएन भने कन्सिडर गर्न सकिन्थ्यो होला हुन्छ नभए त्यो स्टार्टिङ पाइसक्दा त्यो राम्रो पोइन्ट 2 म्याचमा 24 पोइन्ट आइसक्दाखेरि हामी 8मा ऱ्याङ्कमा क्वालिफाई भयो भनेर भन्न त किन चाहन्थ्यौँ र हामी बेटर ऱ्याङ्किङ चाहन्छौँ अनि अघि हामीले भने जस्तै अडियन्सले पनि केही पाउने होइन हामीले पनि केही पाउने नि ओभरअल टिमको लागि ओभरअल प्लेयरकै लागि सही रहन पुग्ने थियो भनेर हामी कुरा त गरिरहेका छौँ बट दुईवटा एङ्गल त के गरियो त्यसको उत्तर साँच्चीकै भन्नुपर्दा कोहीसँग पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन यता पेड्रिनोलाई देख्न सकिन्छ जसले 5 एलिमिनेसन निकालेका थिए 600+ ड्यामेजको साथमा मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर बन्न पुगे यो म्याचको इन्टेन्स गेमको टिम पोइन्ट्स निकाल्न खोज्दै थिए धेरै ढिला भयो पनि म भन्दै थिएँ बट लबीमा जे होस् त्यो जोस जाँगर अझै पनि देखाउन सकिन्छ है भनेर चाहिँ उनीहरूको तर्फबाट प्रयास चाहिँ रहेको थियो अब बचेका म्याचमा यो सबै कुरालाई सेक्योर गर्न सकिन्छ टप 8 सम्मको यात्रा त्योबाट त धेरै टाढा होला अझै पनि टिम ब्याक टु ब्याक यस्तै खालको म्याचले पनि उनीहरूलाई हेल्प नगर्ला कि भन्ने पनि कुरा पनि हुन सक्ने छ बट आफ्नै पोजिसन वाइजमा बेटर ऱ्याङ्किङको लागि भने चाहिँ टिमले यस्तो खालको गेम प्ले देखाउन सक्यो भने बेटर स्पटमा इन्ड गर्न भने चाहिँ सकिन्छ बटममा आउन कोही पनि चाहने त छैन नि यहाँ म्याच ऱ्याङ्किङ अनि त्यो म्याचको हिसाब किताब गर्ने हो भने पावरको टिम गजबको खेल्दैछ तारिफमाथि तारिफ हामी त्यो टिमको लागि गर्दैछौँ उता इन्डियन्सको पनि कुरा गर्ने हो भने राम्रो पोइन्ट छ कि म आफैले भने एक्सटिएमसी यो म्याचमा फाइनल्ली डबल डिजिट पोइन्टर गेम खेल्न लागेको छ उनीहरूको लागि पनि सर्भाइभ गरेर पोजिसन बनाएर खेल्दै थिए एलिमिनेसन राम्रो निकालिएको टिमको तर्फबाट नो डाउट यो म्याचमा सर्भाइभल वाइजमा पनि अझै केही बेर सर्भाइभ गर्न सकिन्छ कि भनेर आशा राखेको त थियो नि बट अल अफ द सडन टिम निस्किनु पर्ने अवस्था आइदियो जब उनीहरू च्यापिन पुगेका थिए त्यसपछि हामी सेकेन्ड पेजमा जान्छौँ केएनको लागि खाता खोल्ने मौका रहेन हो र स्पोर्ट्सको लागि अर्को एउटा सिङ्गल डिजिट भन्ने यो नि 1 पोइन्टको खालको गेम बन्न पुग्यो आइएनएफको टिमले 2 पोइन्ट निकालेका छन् आइएनएफ उनीहरू बरु हामी नजिकै छौँ ह्यासट्याग 8को स्पटबाट भनेर दिनको सुरुवात गरिएको त थियो बट 4 म्याचमा आइसक्दाखेरि पनि नजिकै गइसक्ने अथवा नजिकै गएर त्यो हामी स्टेबल छौँ है भन्ने ठाउँमा पुग्न भने चाहिँ अझै च्यालेन्जिङ बन्न पुगिरहेको छ अब हेरौँ त हो र स्पोर्ट्सलाई रिप्लेस गर्नको लागि टिम फाल्कन पनि आउन सक्छ किनकि कतिको नै डिफ्रेन्स छ र त्यहाँ यही एउटा म्याचले गराइदिन सक्छ है जस्तो देखिएको छ अब हामीले माथिको टिमलाई चेज गर्नलाई एउटा बेटर गेम प्ले डबल डिजिट गेम प्ले त जसरी पनि देखाउनै पर्ने अवस्थामा हामी छौँ त्यसपछि तल भएका आरइजी अनि वाइजीको टिमले पनि एउटा राम्रो म्याच खेलिदिए भने हामी 8th ऱ्याङ्कमा आउनलाई धेरै समय लाग्ने छैन छिटोभन्दा छिटो मिरामारको म्याचमा त्यो खालको रिजल्ट ल्याउनु पर्यो आइएनएफ पछ्याउँदै जान त खोज्दै थिए धेरै अगाडि पुगिसकेको छ अब टिम भनेर सायद उनीहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ अबको म्याचमा पनि पर्फर्म गर्न सकिएन भने अल्फा 7 को लागि पनि के गर्ने के नगर्ने अवस्था नाजुक बनिसक्यो अब 2 म्याचले डिसाइड गर्ने हो उनीहरूको फ्युचर कि फाइनलसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अब त्यो 2 म्याच निकाल्न सकिएला त अहिलेसम्म 4 म्याच हेरिसक्दाखेरि त बहुत स्ट्रगल गर्दैछन् जसले देखे पनि हान्दैछ अनि फाल्कनको टिमसँगको ड्रप क्लास सन्स तपाईँले अघि भने जस्तै कि यदि इन्ट्रेस्ट छ भने अल्फा 7 लाउनको लागि अनि मलाई लाग्दैन यो ऱ्याङ्किङमा बस्दाखेरि उनीहरूले त्यो इन्ट्रेस्ट देखाउँछन् अथवा ड्रप क्लासको लागि आउँछन् भनेर ल लड्न जान त कुरै हुँदैन होला दिमागमा थटै आउँदैन पनि होला जुन तरिकाले लास्ट टाइम स्वागत गरिएको थियो यो म्याचमा पनि हानियो गएर एक नेट 3 जना प्लेयर पड्काएको थियो त्यो एउटा नेट बाउन्स गरेर त्यहाँ ठोक्याउन त्यति गाह्रो कसरी भयो फाल्कनलाई बट जसले त हान्यो कुवाले सायद हानेका थिए रुखमा ठुक्कायो भने हुन्छ भन्ने बुझेर पनि प्लेयरहरूले सकि चाहिँ रहेका थिएनन् कारियो लास्ट म्यान बचेका थिए कारियोमाथि पनि पुस गरियो जानी पुस गरियो जस्तो मलाई लाग्यो किन भन्दा कभर फायर त्यो साइडबाट दिएको थियो यही टिमको 3 यहाँ फिनिस भयो भनेपछि बाँकी बचेको एक त्यही नै हो यही टिमको त्यसलाई त गएर हान्ने हो भन्ने तरिकाले चाहिँ फाल्कन गएको थियो अब एल्पोजोमा क्लास हुने हो फाल्कनको क्वालिफाई भयो भन्ने अवस्थामा जति पनि टिमहरू 70 को आसपासमा छन् अलमोस्ट क्वालिफाई भयो भन्ने फिल गरिरह होलान् यो म्याचपछि त अलमोस्ट उनीहरूले कन्फर्मेसन पाउनेछ किन भन्दा जो छ 9मा त्यसले पोइन्ट्स तान्नै सकेका छन् आइएनएफले लास्टको 2 म्याचमा पोइन्ट्स नतान्दा हाम्रो टिमहरूलाई चाहिँ सजिलो भएको छ अब हामी फेरि
लगभग सेकेन्डमा पुगिसकेको टिम झरिसकेका छु टप 5 मा टप 5 छोडौँ 1 र 2 त अब पोइन्ट्स लिएर अगाडि कुदि पनि सके उनीहरूलाई भेटाउन हामीलाई गाह्रो पर्ने देखिरहेको छु थर्डसम्मको र्याङ्किङ चाहिँ सायद हामी सेक्योर गर्न सकिन्छ यो दुई मध्येमा एउटा राम्रो म्याचेस खेल्यो भने बट साथीहरूको पुस हनाइ त अलिकति चित्त बुझ्दो भएको छैन मिरामार अलमोस्ट पर डे एउटा राम्रो चाहिँ गइरहेछ दुई मध्येमा आज पनि दुई मध्येमा एक मिरामार राम्रो खेल्यो भने थर्ड स्पटसम्म बच्न सकिन्छ अथवा अब दुईटा म्याचमा हामीले 10 मात्रै पनि पोइन्ट्स कलेक्ट गरियो भने पनि हामी क्वालिफाई भइन्छ अहिले राइट नाउको सिचुएसनमा मैले हेर्दाखेरि हामी 95% क्वालिफाइड देख्छु म यो म्याच पछि त हामी 100% भन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी आइ नै हाल्नेछ सो क्वालिफिकेसन भन्दा पनि टप 3 नछोडाउ न भन्ने चाहिँ मेरो मनले सोच्दैछ या क्वालिफिकेसन त्यति टाढा होइन हामीले 2-4 पोइन्ट थप्ने बित्तिकै पुग्छ हामीले जुन आकलन लगाइएको कट अफ पोइन्ट थियो त्यो क्रस गर्नको लागि भनेर पनि भन्न पाइयो बट त्यो टप 3 को पोजिसन सेक्योर गर्न सक्यो भने उनीहरू सर्भाइभल स्टेजमा टप 3 बाट आइएको थियो भनेपछि अब फाइनलमा आइसक्दाखेरिको कन्फिडेन्स के हुन्छ धेरै कुरामा बुस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यदि हामीले जति बेटर र्याङ्किङ पाइयो त्यति नै हाम्रो लागि बुस्ट हो एउटा प्राइज पुलको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि बुस्ट हो यता कन्फिडेन्सको हिसाबले पनि फाइनल जानु अगाडिको गेम प्ले यो स्टेजलाई हामीले टप 3 भित्रमै डोमिनेट गर्न सकेका थियौँ नि त भन्ने त्यो पोजिटिभ अउराको साथमा सुरु गर्न पाइन्छ फाइनल अनि फाइनलमा पनि बेटर रिजल्टको एक्सपेक्टेसन राख्ने एउटा माध्यम पनि भन्न पुग्ने त थियो नै अब बिस्तारै बिस्तारै ग्रिप लुज त गरिराखिएको छ यो म्याचमा केही पोइन्ट्स आइदियोस् भन्ने आशाको साथमा हामी छौँ त्यस्तो खालको पुस नगरौँ होला साथीहरू जहाँबाट रिजल्ट आउँदैन अथवा इन्फर्मेसन मिलाएको पुसवाला जुन कहानी छ त्यो कुरालाई साँच्चीकै इन्फर्मेसन बेसिसवाला पुसतर्फ चाहिँ ढकेल्नु पर्ने हुन्छ ताकि बेटर रिजल्ट आओस् टिमको लागि केही हदसम्म अडियन्सहरूले खोजेको जस्तो गेम प्ले देखाउन सकियोस् अब हामी निर्धक्क छौँ भनेर ब्लन्डर मिस्टेकहरू गर्नु भएन ब्लन्डर गर्नु भएन त्यहाँ टिमहरूले हेड टु हेड कम्पेरिजन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ R8 र YG को बिचको यो कम्पेरिजन रहेको त छ YG अनि R8 को कुरा गर्ने हो भने R8 पछाडिबाट अगाडिको एन्ट्री बनाउनको लागि स्ट्रगल गरिरहेको खालको गेम प्ले उनीहरूले देखाउँदै थिए YG भन्ने हो भने उनीहरूको गनको भरोसाको गेम प्लेले समहाउ त्यो #8 सम्मको स्पट अथवा पोजिसन सेक्योर गर्न भने चाहिँ उनीहरूको लागि पोसिबल भइराखेको त छैन अझै पनि डिफेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ वी नेभर नो मिरामारमा मिराकल गेम प्ले जसले पनि वात्तै ह्युज एलिमिनेसनको ल्याइयो भने फ्याट्टै रिप्लेस को हुने भन्दा YG को नाम अगाडि आउने भइसक्दाखेरि उनीहरूले पनि वेल प्लान्ड खालको गेम खेलेनन् भने लास्ट म्याचमा पुगिसक्दा रिप्लेस हुन सक्ने चान्सेस रहेको छ अनि यहाँसम्म तपाईँ अटाएर बस्नु भएको छ लास्ट म्याचमा चेन्ज हुनु पर्यो लास्ट म्याचमा पुगिसकेपछि चेन्ज भइयो भने दुःख मनसाएको कुराहरू धेरै हुन पुग्नेछन् त्यही भएर मरिमेटेर 2 म्याच खेलौँ त्यो टिमको तर्फबाट अनि यदि कोही च्यालेन्जर आउँछन् भने पछाडि भएका टिमहरूले जोसिलो गेम प्ले देखाएको म हेर्न चाहन्छु ताकि अन्तिम म्याचमा केही हदसम्म स्पाइस बचोस् हामी सबैको लागि हेर्न कि वही गर्छ कि क्या आउट टिमले भन्दै टप 3 अब दिमागमा टप 3 हुनु पर्यो बाँकी त्यो क्वालिफिकेसनमा त कति गाह्रो बनिरहेको छ टिमहरूलाई हामी त्यो देख्दैछौँ स्पेसली 8 चेन्ज गर्न नजिकै जब आउँछ नि त्यसपछि फेरि 8 बाट पोइन्ट्स माथि बढ्छ 50 थियो 50 बाट 60 भयो 60 बाट 70 तर्फ अगाडि बढ्दै गयो अनि त्यसलाई चेन्ज गरिरहेका टिमहरू चाहिँ त्यो वेमा अगाडि बढ्न सकेनन् यो म्याच सकिए सँगसँगै मेबी हामी 3टा ब्राजिलियन टिमलाई टाटा गर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ त्यो सँगसँगै अर्को रमाइलो कुरा यो पनि हुनेछ कि 3टै टर्कीको टिमलाई हेलो भन्ने पनि हुन सक्छ त्यो सँगसँगै CSA को 3टै टिमलाई ल आउ त नि साथीहरू खेलौँ हामी धमाका मचाउँ त नि भन्ने पनि यहाँ बन्न सक्छ लट्स अफ द स्टोरी लाइनको कुरा रहेको छ यहाँ पक्कै पनि CSA बाट 3टा टिम गएका थिए APG र स्पोर्ट्स र फोर्थ राइब्स APG र फोर्थ राइब त सिधै ग्रान्ड फाइनल पुगिहाले र स्पोर्ट्स पनि पुग्ने भर्समै देखिरहेको छु मैले पोसिबिलिटीहरू मजाले छ चान्सेसहरू भेरी हाई छ दो लास्टको 2 म्याचेसहरू अति खराब खेलिरहेको छन् खेल्यो भनेहरू अथवा त्यो डिसिजन धेरै खराब डिसिजन रहेको थियो न पुस्ट न होल्डको कुरा थियो आज जर्सी चेन्ज गरेर लक चेन्ज गर्न कोसिस गरे हो अल्फा 7ले बट गाह्रो भयो उनीहरूलाई मिरामारको लागि हामी जाँदैछौँ 2 मिरामार बाँकी सर्भाइभल स्टेजको गेमहरू सकिनको लागि अनि फर योर इन्फर्मेसन भोलि छुट्टी छ है भोलि कुनै पनि म्याचेस छैन अनि पर्सिबाट 3 दिन 18 म्याचेसको ग्रान्ड फाइनल हामी हेर्नेछौँ एन्ड त्यसमा मैले इन्फर्मेसन एड गर्न चाहेँ कि स्म्यास रुल ग्रान्ड फाइनलमा यो टुर्नामेन्टमा पनि आउँदैछ सो हामी स्म्यास पोइन्ट्सबाट च्याम्पियन पाउँछौँ कि नै त त्यो कुरा पनि हामी त्यतिखेर पक्कै गर्नेछौँ धेरै मेहनत गरिएको छ स्म्यास रुलबाट कसैले जितेको हेर्नको लागि अहिलेसम्म देख्न पाइएको त छैन फाइनल पुगिसकेपछि त्यसको पनि तात्पर्य विषयको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ आजको दिनको सेकेन्ड लास्ट म्याचतर्फ हामी लाग्दैछौँ मिरामारको कहानी सुरु हुँदैछ प्लेन फास्ट फर्मेसन टिमको अप्रोच के हुन पुग्ने हो को टिमको लडाई अल्फा 7लाई कसैले रोक्न सक्छ सक्दैन अल्फा 7को अप्रोच के हुन्छ रेनिङ च्याम्पियन टिम उनीहरूको लागि फाइनलसम्मको यात्रा बन्न पाइएन
धेरै स्टोरी लाइन बिल्ड गराउने साजेको दिङले, त्यही भएर पनि यो अब इम्पोर्टेन्ट टु म्याचमा कसको भाग्य बन्ने कसको भाग्य नबन्ने, को घर जाने को फाइनल जाने, त्यो सबै उत्तर भने चाहिँ हामीले पाउनेछौँ। हो र स्पोर्ट्स लेट्स गो फर डबल डिजिट पोइन्ट मिनिमम पनि डबल डिजिट पोइन्ट होइन ठिकै छ भनेर खेलियो भने पनि बिग्रिएको म्याचमा पनि 5-6 पोइन्ट जुन हामी कुरा गर्दै थियौँ त्यति भए पनि निकाल्दै गरौँ ताकि लास्ट म्याचमा आउटर साइडको चान्स राख्न सकिन्छ कि चिकन आयो भने माथिल्लो ऱ्याङ्क चढ्न सकिएला भनेर। प्लेन पाथले लाको ब्रेदियासम्म पुग्नको लागि केही हदसम्म ग्लाइड गरेर पुग्न पोसिबल छ भनिएको त छ अरे, तर एक साइडेड प्लेन पाथ हो यो, एउटा साइडमै ढल्किएको छ पुरै। माथिल्लो पोर्सन जाने टिमहरूको लागि अल्टरनेटिभ सोच्नै पर्ने अवस्था, कसको कहाँ क्ल्यास हुनसक्छ त्यसको बारेमा अब हिन्ट हामीसँग पनि रहेको त छैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही नै थियो कि फाल्कनको टिमको लडाइँ के हुने हो, अल्फा 7ले के सोचेर आउने हो लगायतका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ हेर्न भने चाहिँ पक्कै पनि बाँकी रहेको त छ नै। अनि अहिलेलाई एएक्सटिएमजी पुरेतो पारायसो एरियाको एक्सटेन्डेड फर्मेसनको साथमा त्यो एरियाको अप्रोच जिएमएक्सलाई त्यही देखिएको छ। आरएटले पनि त्यतै समातेका छन्। सुबासेरा मिनास्टेल भ्याली एरिया पनि क्राउडी बन्न सक्छ। वाइजीको टिम भ्यालिडेल मार जान खोज्दैछन्। फाल्कन र स्पोर्ट्सको टिम ग्लाइड गर्दै गरेको पनि हामीले त्यहाँ देख्न सकिन्छ। अल्फा 7 गएन साथीहरू, अल्फा 7 गएन। एल्पोजो दे नो दे अन्डरस्ट्यान्ड, उनीहरू अफोर्ड गर्न सक्दैन। यो फाइट हारियो भने त नेक्स्ट म्याचमा 27 होइन 30 पोइन्टको ग्याप हुनेछ। 8सँग कसरी ल्याउने त? उता एएक्सलाई हामी देख्दैछौँ अलमोस्ट पुगेर त साइडमा झरेको छ। साथीहरूलाई सर्कल आउने गाह्रो पर्ने भयो। सर्कल होल्ड गरेर त उनीहरू राम्ररी खेलेका थिए, बट ओके इन्ट्रेस्टिङ। उता एनएस रेड फोर्स हासिन्दा जाँदैछ। आरएटले च्यालेन्ज लिएन बिकज आरएटको पनि आउटसाइड चान्स छ कि हामी पनि क्वालिफाई हुन सक्छौँ कि 2 म्याचमा 22 पोइन्ट जति चेन्ज गर्दाखेरि भनेर दिमागमा आयो होला नि त एक्कासी। त्यही भएर उनीहरू पनि अन्त कतै गएको छ। लस लेन्समा इहरिना अलरेडी क्वालिफाइड छ। फायरफ्लक्स र पावरको बिचमा चाहिँ कन्टेस्ट छ कि सर्भाइभल स्टेज कसले जित्ने भनेर। फ्याल्कन पुरै फैलिएर खोज्दैछ कहाँ हो त प्लेयर भनेर। A7 झर्यो अन्त कतै। ओके केटाहरू पाइलट पनि बने यतै, ठिकै छ। राई एयरलाइन्स राई एयरलाइन्स राई एयरलाइन्स भेहिकल हेरिदियो होला तलपट्टि। टाउके दुख्ने गरी घुमाए। गाडी देखेन, गाडी देखिएको छैन, त्यही भएर अझै खोज्दैछन्। घरै पुग्लान् जस्तो छ गाडीभन्दा पहिला त। र त त्यहाँ बिचमा बग्गी एन अल त भइहाल्छ। कहीँ देखेँ मैले देखिनँ, तेरोहरूले पनि पक्कै देखेन होला। पार्किङ चाहियो अब राम्रो। ल्यान्डिङ सफ्ट ल्यान्डिङ सफ्ट ल्यान्डिङ सफ्ट ल्यान्डिङ सफ्ट ल्यान्डिङ। ल्या सफ्ट ल्यान्डिङ त थाहा भएन। डेस्टिनेसनमा चाहिँ ठिकठाक ल्यान्डिङ भयो त्यहाँ एट द एन्डमा बगीमाथि। प्लेयरहरू जे होस् यसो फ्लाइटबाट गइयो गाडी समातियो भन्ने तरिकाले भने चाहिँ पुगेको देख्न पाइएको छ। यता पावरको कुरा पनि आउनेछ। पावरका प्लेयरहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ। कम्पाउन्ड एरियातर्फमा यसो लुटिँदैछ पावर। कन्फिडेन्स गेम प्ले एज अ नेम त्यस्तै खालको गेम। अनि उनीहरूले ल्याउने रिजल्टको पनि कुराकानी त यहाँ पक्कै पनि रहेको थियो नै। अहिलेलाई #1को स्पटलाइट पछि राखिएको छ टिमको तर्फबाट। अल्फा 7 थाहा थियो कि लड्न गइयो र कुरो बिग्रियो भने त यहाँ जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले क्लियरली बुझेका थिए। त्यही बुझाइको गेम प्लेमा नै एडजस्ट गरेर खेल्ने कोसिस त रहेको छ। वाट इफ क्लास अभोइड गर्दा गर्दै पनि एलिमिनेट हुनु पऱ्यो भने त सकियो। यो म्याचमा उनीहरूले पोइन्ट्स ननिकाल्ने हो भने त लास्ट म्याचबाट म कुनै पनि चान्स नै देख्दिनँ टिमको लागि। यता आइजी जोसिलो गेम प्ले देखाइयो अघिल्लो म्याचमा, धेरै टाढा हो, हामीले पनि सक्दैनौँ भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा छ। बेटर ऱ्याङ्किङ खालको गेम प्लेको लागि जानु पऱ्यो अथवा यो लो मोडमा यस्तो खेल्नु पऱ्यो कि ह्युज एलिमिनेसन 2 म्याच चिकेट डिनर त्यो खालको गेम प्ले देखाउनु पऱ्यो। अब अहिलेसम्मको माहौल हेरिसक्दाखेरि त्यस्तो खालको कहानी कतैबाट पनि आउने देखिएको थिएन। यता टिम भिजन कमब्याक गर्ला कि जस्तो खालको आशा त देखाउँदै थियो टिमले, बट अहिलेलाई धेरै टाढा परिसक्यौँ हामी पनि भन्ने ठाउँमा देखिएको छ। यसो हेर्ने हो भने राम्रै डिफ्रेन्स बनिसकेको छ भिजनको टिम र #8मा भएको टिमको बिचमा। अनि त्यो अगाडिको टिमले पनि खेल्ने भइसक्दाखेरि अगाडिका म्याचेसहरूमा पोइन्ट्स निकाल्दा उनीहरूलाई भेटाउन
पोसिबल नै देख्दिनँ म त। अब टिम भिजनको प्लेयरहरूको एलिमिनेसनलाई नम्बर बढाउनको लागि नक भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा यसो थ्रोबल फालिएको थियो, भर्खर उठेका प्लेयरले हिल गर्न नपाउँदै फेरि एकपटक नक फेस गर्नु पऱ्यो, फलोअप जम्प फेरि एउटा थ्रोबलको साथमा मेबी रिजल्ट आउन सक्छ। मोली फालियो, ऱ्यान्डमली फालिएको मोलीले ठाउँमा पुगेर काम गर्ने चान्स त म कम देख्छु। मोली छरियो तर प्लेयरलाई डाउन निकाल्न भने चाहिँ सकिएन। त्यहाँ प्लेयर मिस गरे त्यो अपर्च्युनिटीलाई नै फिनिस गरिनेछ। अगाडिको प्लेयरको एचपी हेरौँ त राफा डट एचपीमा छन्। भिजनले सोच्दै होलान् कसरी प्लेयर फिनिस हुनु पर्यो अब यहाँ भनेर। अन्तिम एक प्लेयरलाई समात्नुभन्दा अगाडि त्यो प्लेयरले हिल गर्न भ्याउने अथवा त्यो प्लेयरले हिल गर्नुभन्दा अगाडि नै प्लेयरलाई नक अनि फिनिस निकाल्ने बारे सोचिदिए। हिलिङ आइटमको कमी छैन, जे छ जस्तो छ अवस्था त्यतिमै एडजस्ट गर्नु पर्यो। झिल्काले डाउन हुनुपर्छ भनेपछि थ्रोबललाई डज गर्न कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आइजीको लागि अल अफ द सडन प्लेयर जुन तरिकाले लुज भइराखिएको छ र सपोर्टमा आउन खोजेका प्लेयरको पोजिसन पनि हेर्ने हो भने त्यसले पनि धेरै हेल्प गर्ने जस्तो अवस्था छैन। भिजनको लागि आइजीको लागि दुइटैलाई काइन्ड अफ बराबरको ट्रेड नै भनौँ होला। भिजन एलिमिनेसन कति नै पाइयो र के अवस्थामा छौँ हामी भनेर उनीहरूले पनि क्यालकुलेट गर्नेछन्। अब एउटा अपर्च्युनिटी सायद यसलाई लिन सकिन्थ्यो होला, त्यो कुरा पनि मिस भइसकेपछि अन्तिम म्याचमा जे जस्तो खेलौँ ऱ्याङ्किङको लागि खेलौँ भन्ने छन्। यो पालि पिएमडब्ल्युसीको फाइनल यस्तै भयो भनिनेछ टिमको तर्फबाट। अब आइजीका प्लेयर दुईजना थिए, एकलाई बचाउन अझै पनि मिल्ने चान्सेस थियो भनेपछि प्लेयर बचाइनेछ त्यहाँ भने भिजनको प्लेयरलाई चेज गर्ने बारेमा सोच्ने हो भने ओपनमा कुदेको मार्सेलरलाई खोज्ने कोसिस गर्न सकिन्छ। इफ इनकेस देखियो भने एलिमिनेसन एक्स्ट्रा पोइन्ट त्यहाँबाट भने चाहिँ आउन सकिन्थ्यो। भिजन फाइट गर्न त खोजेका हुन् तर उनीहरूकै अगेन्स्टमा हुन पुग्यो यो ब्याटल। राफाको क्रेजी सर्ट्सहरू रह्यो त्यहाँ। डट एचपीमा प्लेयर थियो, हिल गर्न भ्याए, युटिलिटीले काम गरेन, 1v3 पड्काइदियो त्यो प्लेयरले। यता आरइजीलाई हामी पावरसँग न्यू खोज्न गएको देखेनौँ, दुईटा टिमहरूको बिचमा लडाइँ पनि भनिरहेको थियो। आरइजीले हामी सेक्योर छैनौँ है अझै पनि भनेर सोचेको होला। के सोच्छन् होला क्या प्लेयरहरूले यो प्लानलाई चाहिँ के लाइक लुट होस् नहोस् सर्कलको सेन्टर कुद्ने हो, आँखा चिम्मा कुद्ने हो, डिफेन्ड गर्ने हो। रोटेसनमा कोही एकजना प्लेयर गाडीबाट उत्रियो भने सकियो, छोडिदियो, तिमी त्यहीँसम्म हो तिम्रो यात्रा, अर्को म्याचमा भेटौँला भन्ने हो। धेरै अप्ठ्यारो छ क्या। उस्तै माइन्डसेट भएको प्लेयर चाहिन्छ त्यहाँ। कोही अब म फुल एग्रेसिभ हान्न खोज्छु भन्ने तरिकाको फ्र्यागर आयो भने जति नै राम्रो फ्र्यागर भए पनि त्यो टिममा सायद बसाउनै सकिँदैन होला, मिलाउनै सकिँदैन होला। सो इन्ट्रेस्टिङ छ आरइजीको प्ले स्टाइल अनि उनीहरूले गर्ने म्यानेज अचम्मै लाग्छ मलाई। हाम्रो टिमहरूले त यसरी खेलौँ भन्ने त मान्दा पनि मान्दैन होला मोस्टली प्लेयरहरू त, बिकज लाइक किलको पनि हाम्रो प्लेयरहरू फन्ड त छन्। बट यो टिमले पनि हान्दै नहान्ने फेरि होइन, फेरि डिफेन्ड कस्तो गर्छ। हिजै देख्यो हामीले तिनवटा स्क्वाडले क्रेट मात्रै बुझाएर गएको थियो। आरइजी टिम सबै आएको पुरै क्रेट मात्रै दिएर गए। यता गाडी लिएर चढ्दैछन् माथिपट्टि एनएस रेड फोर्सका प्लेयरहरू। पावर ग्रिड साइडको हिलको कन्ट्रोल लिने कोसिस हुन्छ। यताबाट गाडीमा चढिएको थियो, उताबाट सायद पैदल पनि चढ्न सकिन्थ्यो होला। बट एनिवे सर्कलको ठिकठाक पोजिसन, हाई ग्राउन्ड। आई मिन टिमको प्लान त्यही रहेको थियो। दो हातमा डिएमआर मैले देखिनँ, सर्टगनको कम्पो थियो एक्सजीवाईसँग। टिमको मेन प्लेयरमध्ये एक हुन जान्छन् उनी पनि। मिरामारमा छौँ, 2 म्याच मात्रै बाँकी। भिजनको चान्सेस नेक्स्ट टु 0 भइसक्यो। अब त्योभन्दा तलका टिमहरूको पनि नेक्स्ट टु 0 हुनेछ यदि यही म्याचमा उनीहरूले चिकन डिनर बनाएनन् भने। अब भन्ने छ नयाँ सर्कल केही टाइममा। फाल्कन लेट हुँदैछ यो पालि। कता मलाई लाग्दैछ कि अल्फा 7 निस्किन्छ भनेर सोचेको उनीहरूले, या अल्फा 7 यतै कतै छ भन्ने सोचेको पनि, किन मेरो दिमागमा त्यही थट आइरहेको छ। सर्कल ल अल्फा 7 खुसी हुनेछ यो सर्कल देखेर, इभन आइएनएफ पनि खुसी हुनेछ। दुईटा ब्राजिलियन टिमहरूको दसैँ आउन सक्छ यो सर्कलले गर्दा। दसैँ आउन सक्ने लास्ट चान्सको जुन कहानी, त्यो सबै कुरालाई कता मद्दत गर्ने खालको सर्कल बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ। र स्पोर्ट्सको लागि पनि हेर्ने हो भने ठाउँ राम्रो छ। उनीहरूले पनि सर्कल वाइजको पोजिसन वाइजमा स्पट समातेर खेल्न सक्ने अवस्था त्यहाँबाट बनाउन सक्छन् है भनेर भन्न पाइयो। बाँकी कुरा गरिन्छ भने आरएडका प्लेयरहरू मुभ गर्न थालेका छन्। अब जोनको पोजिसन वाइजमा जानको लागि डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने म्यासिभ छ अगाडिपट्टि। यति धेरै टिमको नम्बर भेटिने हो, त्यो क्लस्टरको बिचबाट जोनको पोजिसन सेट गर्ने कसरी थाहा हुने छैन उनीहरूलाई पनि। अब जोनभित्रै भइसकेका टिमहरूको बिचको क्लासेसहरू हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्न जरुरी छ, किनकि आइएनएफ अल्फा 7 नजिकै हो र स्पोर्ट्सको टिम लगायतको बिचमा पनि एक्सचेन्ज अफरमा यस्तो सर्ट्सहरू दिन थालियो, प्लेयरलाई एलिमिनेट गरियो भने, प्लेयर क्याजुअलिटी गराइयो भने त बिचमा बसेको टिमलाई पनि इम्प्याक्ट त पर्न पुग्ने नै छ। त्यो सबै कुराबाट बाहिरिन टिमलाई धेरै गाह्रो पर्न सक्ने अवस्था पनि आउने भयो। आरइजी उनीहरू कहाँ छन् 63 पोइन्टको साथमा #7 पोजिसनमा देखिएको छन्। अब तलबाट रिप्लेस हुने टिमहरू
मध्येमा एक हामी पनि हुन सक्छौँ भनेर सोच अझै पनि उनीहरूको रहने त भएन। डबल डिजिट पोइन्ट हिट गर्न खोजिराखेका छन् ताकि सिक्योर्ड होस् भनेर, बट त्यो खालको गेम प्ले उनीहरूले पनि डेलिभर गर्न भने चाहिँ सकिराखेका छैनन्। यता फायरफ्लक्सका प्लेयरहरूलाई पनि हामी देख्दैछौँ टेबल टप स्पट राउन्डमा आरामले घुम्दै थिए, ग्याप बनाइँदै थियो, तर नजिकबाट टिम आइसक्यो चेज गर्न भन्ने कुरा थाहा छ। अनि त्यो पोजिसन सायद उनीहरू पनि दिन चाहने त छैनन्। अझै पनि हेर्नु पर्दाखेरि त्यस्तै खालको गेम प्ले नम्बर जोगाएर बिस्तारै बिस्तारै खालको गेम प्ले देखाउन खोजिन्छ होला। जिएमएक्सको अगेन्स्टमा को टिमको तर्फबाट डाउन निकालिँदैछ भने आइजीको अगेन्स्टमा नेटको साथमा मिठो डाउन निकालियो। फलोअप ट्रेबल पनि फाल्न खोजिँदै थियो अलहाजे, सर्ट फेस गरी डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट उनलाई डाउन निकालिएको छ। इन्टेन्स गेम, इन्टेन्स खालको गेम प्ले देखाउन खोज्दैछन्। अगाडिको म्याचलाई पनि सम्झ्यौँ तर यो पालि नि रोकिँदैछ उनीहरूलाई। अघिल्लो म्याच जस्तो खालको गेम प्ले देखाउन त्यति पोसिबल रहला जस्तो मलाई लागेन। एचपी कम गराइयो थ्रोएबलको साथमा। फायरफ्लक्स इन्ट्रेस्ट देखाउन नजिकै मुखमा आइसकेका त थिए। त्यो प्लेयरले सर्टगन चलाए, रिजल्ट आयो अनि अरू कसैले पनि मेरो विचारमा लाग्छ सर्ट दिएका हुन्। या फायरफ्लक्सको प्लेयरको तर्फबाट पनि सर्ट्सहरू दिएको थियो, जसले गर्दाखेरि आइजीलाई अलिकति सहज भयो। पेड्रिनो एमभीपी त बन्द थियो अघिल्लो म्याचमा, यो पालि उनलाई मौका दिइने छैन जस्तो लाग्दैछ। हुन त आउँदै गरेको प्लेयर एउटालाई डाउन निकाल्यो। अन द नेक्स्ट टाइम केएनको प्लेयरले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउँदै हो र यही कम्पाउन्डलाई टार्गेट गरेर गन सर्ट्सहरू एकछिन सुनिराखिएको छ भनेपछि मेबी मौका बनाउने बारेमा सोच्न सकिन्छ। भिजनको प्लेयरलाई पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। नम्बर अफ प्लेयर्सहरू थुप्रै यही वरिपरिको स्पेसमा देखिन थालिसकेका छन्। पेड्रिनो अझै पनि उनको कोसिस जारी छ। उनले निकालेको नकको रिभाइभल चलिराखेको छ लोवर पोर्सन साइडमा। उनले केही गर्न मिल्ने अवस्था छैन, एङ्गल बनिसकेको होइन उनको तर्फबाट पनि। ब्याक टु ब्याक थ्रोएबलको स्प्यामले रिजल्ट दिएको छैन। जे जति थियो थ्रोएबल उनले युज गरे, स्मोक बचेको छ। रफालाई बचाउन सकिएको होइन। फायरफ्लक्सले त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो नाम गर्न सफल रह्यो। पेड्रिनोको मुखैमा नेट पड्काइनेछ अनि वाइप गरिनेछ। आइजीको टिम लबी छोडेर बाहिरियो। पावरको टिम जसले चेज गर्दै थिए फायरफ्लक्स, उनीहरू पनि बाहिरिएपछि त यो म्याच त हाम्रो लागि चङ्गा भनेर उनीहरूले खेल्नेछन्। यता जिएमएक्स भर्सेस आइएनएफको बिचको ब्याटल। जिएमएक्स बटममा भएको टिम अल्फा 7लाई पनि पछार्दै थियो। यता आइएनएफलाई पनि त्यो रिस्क चाहँदैन थिए। उनीहरू रिग्रुप गरे, पार्टनरसम्ममा आइपुगेको हामी देख्न सक्छौँ। ब्याटलमा इङ्गेज हुन त्यस्तो इन्ट्रेस्ट देखाएन टिमले। आज कुटेको छ अल्फा 7लाई सायद दुईचोटि हान्यो ग्यामेक्सको टिमले। 16मा छ तर अगाडिपट्टिको टिमको सपना तोड्दैछ उनीहरू। एनिवे, एउटा ब्राजिलियन टिमको ग्रान्ड फाइनलको यात्रा सकियो। के यो सेफ हो भन्नको लागि हो? पिएमएसएल अमेरिका जित्ने टिमको सकियो यात्रा साथीहरू। आइजी इन्टेन्स गेम विनर थियो, ट्रफी उठाएको थियो ल्यान्डबाट। A7 र आइएनएफलाई पछाड्दै भनौँ न। बट यहाँ कतिमा भयो? 42मा पुग्यो। 20 पोइन्टको ग्याप अलरेडी छ 8सँग। यो म्याचमा अलिकता माथि त जान्छ। 25 पोइन्टको ग्याप लास्ट म्याचमा। 25 पोइन्ट भनेको त 15 किल सेकेन्ड होइन। यो पनि होप गर्नु पर्यो अगाडिपट्टिको टिमले 0 पोइन्ट्स। सो अफिसियली भन्दा पनि हुन्छ होला आइजी यो टुर्नामेन्टबाट बाहिर भइसकेको छ, ग्रान्ड फाइनल जाँदै छैन। बट 3टा ब्राजिलियन मध्येमा 3टै नजाने हो र? द्याट इज द बिगेस्ट क्वेसन। बिकज ब्राजिलियन टिम भनेको लाइक सियर डोमिनेसन, फुल गन पावर, क्लोज रेन्ज अति दामी भनेर हामीले चिनेको धेरै समयदेखि। ब्राजिलियन टिमको इम्प्याक्ट, उनीहरूको पर्फर्मेन्स ग्लोबलमा हामीले देखिरहेको। जिते पनि नजिते पनि पिएमडब्ल्युसी जित्नुभन्दा अगाडिपट्टि टप 3, टप 3, टप 5 फर्स्ट पेज यो उनीहरूले रिपिट गरिराख्ने पर्फर्मेन्स थियो। बट यो पालि सबै कुराहरू चेन्ज हुँदैछ अनि ब्राजिलियन टिमहरूलाई अलिकता स्वाद चखाइँदैछ कि जस्तो चाहिँ देखिँदैछ है। रियालिटीमा पर्दैछन् यो पालि ब्राजिलका टिमहरू कि हामी मात्रै होइन डोमिनेसन देखाउन सक्ने अथवा हाम्रो मात्र नाम चल्ने होइन भन्ने खालको रियालिटीमा उनीहरू पर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिराखेको देखिएको छ। यो पालि धेरै गाह्रो छ यो सिचुएसनबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नलाई अथवा अगाडिको स्टेजसम्मको यात्रा देखाउनको लागि। आइएनएफ कता ठाउँ त खोज्दैछन्, बट अब जोन पाइएको छ त्यो कुरालाई कसरी क्यापिटलाइज गरिन्छ भन्ने पनि कुरा बन्न पुग्ने त थियो टिमको लागि प्रश्न। यता वाइजीको टिम धेरै डरमा छ। यो टिम पनि बिस्तारै खेल्न खोज्दैछ। लेट रोटेसन अप्रोच, जोनको एन्ट्री बिस्तारै गरिने हो। सेन्ट्रिक एरियाको प्रायोरिटी टिमले देखाउँछन् भनेपछि एज खाली हुन्छ भन्ने माइन्डसेटको साथमा टिमले खेल्न खोजेको हो कि भन्न सकिन्छ यहाँ टिमको लागि। किनकि जुन तरिकाले अर्ली जान खोजियो भने चान्सेस अलिकति हाई हुन्छ। ब्याटलमा अगाडि नै इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि क्यालकुलेट गरेका छन्। अब बिस्तारै गइसकेपछि के हुन्छ, अगाडिका टिमहरू लड्दै जान्छन्, आफूसँग नम्बर जोगिएर बस्छ, त्यसपछि रिजल्ट निकाल्न सकिएला कि भन्ने एउटा आशा एक पक्षबाट उनीहरूले बनाउन भने चाहिँ सक्ने थिए। सर्कल सिफ्टिङको फेरि बेला आउँदैछ, कहाँ जाने यो सर्कल त? जिएमएक्स आइएनएफ भएको एरियातर्फ नै साथ दिने खालको सर्कल र स्पोर्ट्सले पनि पोजिसन पाउनेछ। अल्फा 7को लागि पनि त्यही रहने भयो। आउटर जोनको स्कटमा खेल्न खोज्ने, जोनको एजमा खेल्न खोज्ने टिमहरूलाई थोरै भित्र आऊ साथीहरू
अघि जहाँ थियो सर्कलको सेन्टर लगभग त्यतै हो भनेर चाहिँ बोलाउने छन्। अनि हो र स्पोर्ट्सको पनि पोजिसन म बेटर नै देख्छु है। उनीहरूसँग भएको कम्पाउन्ड स्पेसको एरियातर्फ नै तानिने चान्सेस पनि हुन सक्ने छ यहाँ सर्कल वाइजको कुरा गरिन्छ भने। अब उनीहरू भएको कम्पाउन्डमा स्ट्याम आइहाल्ने चान्सेस पनि हुन पाए, डिफेन्ड गर्न सक्नु पर्यो। बट अगाडिका टिमहरूको बिचको लडाइँमा नम्बर जोगाएर आउने टिम एकदमै कम हुन पुग्ने भइसक्दाखेरि चिकन डिनरसम्मको यात्राको लागि टिम जान सक्छ, एलिमिनेसन भएरै कम होला। त्यहाँबाट बाहिर ननिस्किकन बस्ने हो भने पनि हेल्पफुल रहन सक्छ। उता केएनको अगेन्स्टमा आरइजीको प्लेयरहरू डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट बटुल्दै पनि छन्। केएनको लागि पनि अन्तिम एक प्लेयर मात्रै बचे। यो टिमको मेहनत पनि त्यस्तो धेरै देख्न पाइएन अथवा त्यो खालको रिजल्ट निकाल्ने खालको गेम प्ले नै कतैबाट पनि नोटिस गर्न नै पाइएन। टिम बटम अफ द टेबल साइडमा नै घुमिराखेका छन्, रिजल्ट आइराखेको छैन। यो म्याचले पनि रिजल्ट दिलाएको छैन। अन्तिम म्याचमा के गर्छ टिमले त्यो त हामी हेरौँला। टिम फाल्कनको लागि कुरा गरौँ। अहिलेलाई फाल्कनको टिम जुनको एज प्रिफरेन्स उनीहरूले देखाएका छन्। केएनको प्लेयर यहीँ माथि छ भन्ने बारेमा इन्फर्मेसन कतिको रहेको छ त्यसले म्याटर गर्न सक्छ। एउटा प्लेयरलाई मात्र खाइदिए भने पनि फाल्कनको टिमले डबल डिजिट पोइन्ट हिट गर्ने जुन सोच बनाइरहेको छ भने त्यसमा कहीँ न कहीँ ब्रेक लाग्न भने चाहिँ सक्नेछ। केएन लोवर पर्सन साइडतिरबाट मुभ गर्ने प्लेयरहरूलाई नोटिस गर्ने बारेमा सोच्दै त होला नि फिनालेले, बट त्यही एक प्लेयर मात्रै आफू भएको कारणले गर्दाखेरि रिस्क लिनु पनि सही हुने छैन। उता फायरफ्लक्सको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकालिँदैछ अनि एज एक्सपेक्टेड केएनका प्लेयरले डाउन निकाल्दै फिनिस गर्ने बारेमा सोच्न सक्छन् भनेर म भन्दै थिएँ। नार्भालोलाई त खाइदिए नै। यता फायरफ्लक्सको प्लेयरको अगेन्स्टमा एनएस रेड फोर्सको प्लेयरको इन्ट्रीमा दुई प्लेयरले नक फेस गरेका हुन्। एउटा प्लेयरको एचपी एक्सट्रिम कम छ, अर्को भिनी स्मोक लगाएर पार्टनर बचाउने प्रायोरिटी बारेमा सोच्दैछन्। उतातिरबाट फायरफ्लक्सको प्लेयरहरूले केही रियाक्सन दिन मिल्दैन थियो र इन्ट्रेस्ट नै छैन। यता त कुनै आधारले पनि इन्ट्रेस्ट छैन। हामी पोजिसन चेन्ज गर्छौँ, जोनको सेफ साइड एरियातर्फ जाने बारेमा सोचिरहेछ टिमको तर्फबाट। केच एचपी निकै नै कम, गाडी पड्किन मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको त थियो नै। त्यो बिचमा रेस्क्युको लागि पार्टनरलाई बोलाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। 4 एलिमिनेसन आएको छ। अझै पनि यो पोइन्टलाई बढाउँ भनेर उनीहरूको सोच होला त्यहाँ। अब डुओले कतिसम्मको काम गर्न सक्छन् त। रिकभरीको लागि रेस्क्यु गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो प्लेयर रेस्क्यु गर्नु पर्यो। यो अवस्थाबाट अनि बेटर स्पटसम्म जानुपर्ने हुन्छ। गाडी लिएर आए प्लेयर भेहिकलमा चढाए निस्किएका छन्। यो पोजिसन छोडेर एक्ज्याक्टली रोकिने कहाँ अथवा पोजिसन कहाँ बनाउन सक्छन्। ओके, जुन एन्ट्रीको लागि चाहने हो भने मेबी पोसिबल रहेको रहेछ। थोरै एक्स्ट्रा रोटेट गर्ने बित्तिकै उनीहरू ठाउँमा पुग्न सक्नेछन्। हिजो एकजना प्लेयर बचेर नि चिकन डिनर हानेका थिए, सोलो चिकन डिनर भएको थियो। अब यहाँ के सोचेको त A7 लो ग्राउन्डमा छ, बट उनीहरू हलचल गर्ने छैन। बुझेको छ उनीहरूले हामीसँग धेरै फ्रिडम छैन भनेर। त्यो राइटको जुन कम्पाउन्ड जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हो र स्पोर्ट्सले होल्ड गरेको छ। उनीहरू पनि लो ग्राउन्डमा हो भनेपछि लेटर फेजमा सर्कल सँगसँगै टिमहरूको मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने मौका बन्ने हो। हिलको टपमा केएनको किन ट्रोफीको प्लेयरहरूलाई देखिरहेको छु मैले। तलपट्टि चाहिँ फाल्कनका प्लेयर छन्। फाल्कन पनि आत्तिने अवस्था छैन। अब उनीहरू पनि पोजिसन राम्रो छ भनेर सोचेर बसिरहेको होला। तलपट्टिको कम्पाउन्डमा पुस त आउँछ देख्छु म केही समय पछि नै सही। यता आरेटको प्लेयर नक भएका छन्। यो म्याचबाट को कसरी निस्किन्छ अनि त्यसपछि ट्याक उनीहरूको टुर्नामेन्ट सकिन्छ भन्ने हो। नयाँ सर्कल आरइजी A7 होरलाई सेन्टर बनाउँदै अथवा एज बनाउँदै बिचको खाली स्पटलाई सेन्टर बनाउँदै बन्ने हो। लगभग त्यही बनेको छ। थोरै हार्डसिप देख्न पाइयो भनेपछि एएक्सको लागि मौका हो कि ग्यामेक्ससँग लड्ने भएछ। 2 म्याचमा लगातार ग्यामेक्सलाई हान्ने मौका पाउने हो, बट अरिनालाई थर्ड पार्टी हान्न सक्छ बिकज मोरम्यान त्यहाँ देखिरहेको छु। ग्यामेक्सले सर्ट्स लियो, नो ग्यामेक्सले प्लेयर लुज गर्यो। इनफ्याक्टमा दोस्रो प्लेयर पनि ग्यामेक्सले त्यहाँ लुज गरेको छ। यता एफएफको लास्ट बच्चीको प्लेयरमा आएको छ रिचर्ड। मोरम्यानले किल चोर्न भ्याए त्यहाँ। मोरम्यानले नक पनि निकाले एएक्सको अगेन्स्टमा। मेबी पुरै स्क्वाड त्यो साइडमा फोकस गर्न सक्छ। यता एफएफलाई निकालिदियो। 2 मा भएको टिम निस्किँदाखेरि एफएफको लागि क्लियर मौका थियो, लौ जित त नि साथीहरू भनेर। त्यो मौका उनीहरू मिस गर्दैछ कि उता होर स्पोर्ट्सको लागि पनि एलिमिनेसन पोइन्ट्स आउने देखिन्छ। वाइजीको अगेन्स्टमा नक निकालेको थियो, फिनिस सेक्योर गर्न पनि भयो। होर स्पोर्ट्स आफैमा सर्कलको एजतर्फ छ। अर्को पनि एलिमिनेसन पोइन्ट छ। 3 थपियो। टिम मुभ गरेको पनि थाहा पाएन, टिम एलिमिनेट भएको चाहिँ मैले थाहा पाएँ वाइजीको। यता एएक्स रिकभरी गर्न मिल्छ कि भनेर त्यो साइडमा जाने कोसिस गर्दैछन्। नक भएको प्लेयर नजिकै आए। यता अरिना आज त पुरै जोसमै पुस गरेर खेल्दै थियो। यो पालि के गर्छ त, नक भएको प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नको लागि चान्स लिने स्मोक लगाउँदैछ त्यहाँ एएक्सले। राइटमा कोही टिम छ, आई थिङ्क R8 को एकजना प्लेयर कोही आएको छन्। या R8 रोटेट गर्दैछ यो साइडबाट। यहाँ R8 को इन्ट्री चाहिँ हुनसक्छ। इनफ्याक्टमा स्केटन त आइ पनि सके। RN फिनिस भयो थ्रोएबल्सको साथमा। R8 ले च्याप्छ। R8 ले त्यो स्मोक सँगसँगै च्याप्छ। ठ्याक्कै एजमा बसेर सायद सर्कलको खेलिरहेको छ R8। एएक्स को लागि धेरै डिफिकल्ट सिचुएसन बिल्ड भयो। अब यहाँ थ्रोएबल्स हाल्नको लागि नजिकै कोही पुग्दो रहेछ। रिजल्ट त्यसलाई दिएन, बट ड्यामेज राम्रै रजिस्टर गरेको छ।
ट्रेबल अझै पनि जान सक्ने सम्भावना यहाँ हुन सक्नेछ 3टा नेटको साथमा छन् प्रेस्टिज फलोअप नेटको लागि जाने कोसिस गरी यसलाई स्मोक लगाइनेछ थोरै अगाडि एक्सटेन्ड गरिनेछ त्यसपछि ट्रेबलको रिजल्ट आउला भनेर ट्रेबल स्प्याम गरिनेछ ब्याक टु ब्याक नेट जाँदैछ देवीको नक निकाले दोस्रो नेटले त नक निकालिसकेको छ प्रेस्टिज गाडी घुमाउँदै घुमाउँदै मुखै छेउमा पुग्न खोज्दैछन् यसो इन्फर्मेसनको लागि रिक्स कम लिएर गाडी को साथमा उनी जान खोज्दै त थिए त्यो बिचमा प्लेयर पोजिसनको खासै हिन्ट पाइयो जस्तो त मलाई लाग्दैन स्मोकले गर्दाखेरि पुरै भिजन ब्लक थियो त्यो बिचमा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था बन्न पुगिसकेको त थियो नै प्रेस्टिज ट्रेबल फेरि अर्को फलोअपको साथमा जान खोज्दैछन् मेबी रिजल्ट दिन सक्छन् नो बााउन्स हुँदै हुँदै त्यो ट्रेबल डिफ्रेन्ट डिरेक्सनतर्फ जाँदैछ उता अरिनाले ट्रेबल फाल्ने यतातिरबाट आरेटले ट्रेबल फाल्ने एएक्सको लागि त के गर्ने के नगर्ने थाहा नै छैन अन्तिम एक प्लेयर हेनरी मात्रै बचेका छन् छैन मेरो भोइस त बुझिनु छ नि ल ठिक छ नाइस वान हो र एउटा नक अल्फा 7 को एकजना नक रहेछ रिभाइभ हुने चान्स कतिको छ स्पोर्ट्स को जम्मा कति 72 2 75 के 72 5 77 77 भयो हैन 72 2 75 74 लाई 75 10 77 पोइन्ट त्यहाँबाट आयो अल्फा 7 एउटा नक अल्फा 7 अब लास्ट वन बाँकी रह्यो नाइस और नो फेयर ले आंदे अल्फा 7 एलिमिनेट केटाहरुले जोन छ कि छैन भन्ने कुरा हो जोन कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पोर्टको 2 जना त जोनमा छ 2 जना आउनु बाँकी रहेछ यिनीहरुले रोटेसन हान्नु नि त फेरि लेफ्टबाट केटाहरु लेफ्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ अब Nice. Nice. यसलाई नि हेर्नु पर्यो माथि पनि हेर्नु पर्यो
एउटा नेट नाइस लास्ट वान R8 को लास्ट वान बाँकी रह्यो नाइस है 9 वटा एलिमिनेसन त आरइजी ले के गरेको थर्ड पार्टी आएको हो र आरइजी ल थर्ड पार्टी आएको रहेछ नि त नाइस 10 एलिमिनेसन 72 10 82 नाइस जिगल सेट नक फिनिसै भयो यार आइएनएफ नो फियर नक नाइस स्लिपी फेरि नक फेरि क्या आरिजले थर्ड पार्टी हानेर के कसले स्लिपी नो फियरलाई नै हान्यो स्काई पनि गयो छ्या मलाई अरू के गरे मतलब तो हो स्पोर्ट से अब पूरे आउट कर दे यार मैं कसम कट आरईजी मुलाहरू थर्ड पार्टी हानेर सकाइदियो लील बोय त हो भाइ साहब डेन्जर रहेछ यो मान्छे आइएनएफ लोरेन्जन रहेछ फेरि लोरेन्जन भन्ने रहेछ
Dear PUBG Mobile fans, we are delighted to invite you to the 2025 PUBG Mobile World Cup at the Esports World Cup in Riyadh, KSA. This exciting event will take place from July 25th to August 3rd at the Boulevard City. We've prepared tons of event perks, such as the PMWC avatar frame, Esports Passion set, Esports Passion parachute, and tons more items. Let's check out how you can get all these rewards. During the tournament, go to the Pandora event page via Lobby, Event Center, Esports to join the event. Mormon from SEA, Top from CSA, Pedrinho from the Americas, Silas from the EU, and Prestige from MENA will guide you through the 5 major parts of the event. They consist of tournament. टप 3 त पुग्यो होला टप 3 त पुग्नु पर्ने हो Additional 60 tokens. Make a total of 3, 6, and 8 correct predictions. के को लागि हो यो 20 tokens, respectively. You'll get another chance during the survival stage to guess the other 8 teams that will make it to the grand finals. The rewards are the same as the group stage. During the grand finals, you must try and predict the ultimate champion. Just predicting will grant 30 tokens, and a correct prediction will grant 400 tokens. If you're unsure about your predictions, you can let your friends' predictions guide you. Find someone reliable, copy their predictions, and wait to be rewarded. The 3 prediction rounds take place on July 27th, July 30th, and August 3rd at 10:45 UTC 0. Rewards are issued the second day after each stage ends at 4 a.m. UTC 0. You'll receive esports tokens based on your prediction results. Note, esports tokens don't expire and can be used in future esports events. Who do you think will be the ultimate champion? Join the 2025 PMWC event and share your predictions. Invite your friends to join the predictions and watch the tournament unfold. What pushed? Stój. I'm nading him. Oh, no. He's on the left. Nate! Just nades. I don't have heals. Nading above. I'm nading more left. Yo, Down left, watch out. yeah. Someone behind us. They're pulling up behind us. You have to go. No. Nice! ماسك نايس باقي بعيد بس حجي اطلع يسار اطلع يسار حجي اطلع يسار خذ الصخره اطلع يسار خذ الصخره سكه اطلع فوق ترى ما اشوف ليك تطلع حجي من فوق سكه يسار حبه بس هذا هي كله شوفه سكه بس خلاص حجي بيطلع نايس عيال لا وحش يا حجي واحد يصير بيزي يدك هذا حجي SDC एलिमिनेसन वाइज त नेपाली टिम त अगाडि नै छ धेरै अगाडि छ तर एलिमिनेसन त खतरा हान्ने हो अहिले त अब लास्ट म्याच रिमेनिङ सेलेक्सन त अब फिक्स भइहाल्यो 100% हैन फाइनल त पुग्यो केटाहरु बरु स्पोर्ट सेकेन्डमा पुगेछ नि ओ भाइ साहब म्याच र्याङ्किङ त अब ओभरअलमा चाहिँ कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरा हो म्याच र्याङ्किङमा त पुगेछ ल प्लेसमेन्ट पोइन्ट 4 एलिमिनेसन 10 14 पोइन्ट्स प्लेसमेन्ट पोइन्ट 6 ल्याउने इन्फ्लुएन्स रेट त 6 पोइन्ट्स ल्याएर
5 एलिमिनेसन 11 पोइन्ट्स लिएर आएको छ जम्मा सही हो all gamers visit stc.com र के हो stc 10 लाइक्स पुग्यो अघिसम्म 9 लाइक्स थियो अहिले 10 लाइक्स पुगेछ यो दुईटा नोटिफिकेसन के आयो फेरि अनम्युट माइक्रोफोन अरे अनम्युट तो गरिसकेको छ भने यो माइक्रोफोन इज अनम्युटेड बट हेज नो सिग्नल 2 घण्टा अगाडि 2 घण्टा अगाडि यो कति बेर गफ दिइरहे हो ओभरअल र्याङ्किङ देखाउनु अनि गेमतिर लानु नि टप 5 टिम्स आरइजी रहेछ होरो स्पोर्ट्स मिरामारको टप 5 टिम रहेछ यिनीहरू चाहिँ 8.33 झन् आरइजी बराबरै रहेछ नि होरो पनि होरो स्पोर्ट्स ओभरअल र्याङ्किङ आयो ल होरो स्पोर्ट्स कतिमा 5 मा छ अझै 5 मै छ 86 87 92 94 98 ए धेरै त छैन एक पोइन्ट अनि त्यस पछाडि 7 5 12 भनिसकेपछि 5 पोइन्ट 5 एकले 6 भयो 6 दुईले 8 8 र 4 ले 12 पोइन्ट्स फर्स्टसँग 12 पोइन्ट्स रहेछ भनेपछि फर्स्टलाई भेट्ने चान्स अलिकति कमै थियो होइन अब उनीहरू एलिमिनेसन हुनु पऱ्यो आफूले पनि चिकन डिनर हान्नु पऱ्यो त्यो अलिक गाह्रै छ तर जस र्याङ्किङ टप 8 सम्म त पर्छ होला जसरी पनि एनी हो होइन रिस्क त छैन नि एकचोटि हेरौँ है त टप 8 को कति छ भन्दाखेरि 62 पोइन्ट्स छ केटाहरूको 86 ए 20 टन्नै छ 24 पोइन्टले बढी रहेछ के फरक पर्यो यो 60 र यिनीहरूको त्यही भनेपछि ल ठिक छ सेलेक्सन त 100% भयो ग्रान्ड फाइनल त पुग्यो त्यति भएर पुगिहाल्यो अब टप 3 सम्म पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो टप 3 सम्म पर्नु पर्यो अब इन्डियन युट्युबरहरूले चाहिँ नेपाली युट्युबर के नेपाली प्लेयरहरूलाई सपोर्ट गर्छन् अब इन्डियन टिम त अब सेलेक्सन भएन पक्कै पनि अब ग्रान्ड फाइनलमा चाहिँ अब नेपाली टिमलाई सपोर्ट गर्ने त्यही हो पाकिस्तानी टिमलाई सपोर्ट गर्ने कुरा भएन नेपाली टिमलाई नै सपोर्ट गर्नु पर्यो Max date of the day.
Live. Connect. अर्को म्याच सुरु भइसक्यो मिरामारको नेक्स्ट म्याच लेट्स गो यो चाहिँ लास्ट वान हो लास्ट म्याच अफ द सर्भाइभल स्टेज प्लेन पाथ सुरु भइसकेको छ केटाहरू पुरै सिरियस भएर बसिरहेको छ र स्पोर्ट्स 86 पोइन्ट ल एक्सटी 14 मा छ 37 पोइन्ट छ जम्मा 8 को पनि 62 पोइन्ट छ भने चाहिँ पोसिबलै छैन अब त सक्यो इन्डियन टिम दिस क्वालिफाइड फर द ग्रान्ड फाइनल्स र स्पोर्ट्स 11 मार्च 86 रेगनम कार्य स्पोर्ट्स 11 मा 87 पोइन्ट्स अरेनाको 11 मा 92 पोइन्ट्स 5 को डिफरेन्स र त्यहाँबाट तल 88 बनायो त त्यो एलिमिनेसन आइसक्यो किल फिट त देखाएको छैन एउटा एलिमिनेसन निकालिसक्यो कुन चाहिँ हो इएको एकजना सक्यो एलिमिनेसन ल्याउने आरइजे नाइस सही हाने केएमको पनि एकजना सक्यो इएको एकजना सक्यो आइरन साइडले झार्दै यार गाडीबाट नेक्स्ट लेभल हाने त
सबै हाइलाइटहरु हाल्दै हाल्दै बस्छु म हाइलाइट्स त हाल्नु पर्यो के यस्तो अँध्यार हो आरइजी को एकजना लो छ त पुरै कम्पिटिसन कस्तो छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन चाहिँ अब बटमको छ क्या अब 8 देखि 8 को 9 को अनि 10 को 10 को 54 पोइन्ट छ 54 64 लगभग त्यस्तै छ त्यसको लागि वाइजी फेरि वाइप हुनु पर्यो वाइजी को जम्मा कति छ 62 पोइन्ट छ जुन वाइजी लाई भेट्नलाई कतिको चाहियो भन्दाखेरि 54 र 6 60 2 हुन्छ चाहिँ 8 पोइन्ट्स त यतिकै चाहियो अब 1-2 पोइन्ट्स उनीहरुले हान्यो भने फेरि त्यसमा पनि एड हुनु पर्यो भन्छ चाहिँ R8 को लागि पोसिबल देख्दिन हैन IMF चाहिँ कति छ भन्दाखेरि IMF को 60 छ दुईटा एलिमिनेसन आयो भने बराबर भयो त्यस पछाडि अलि बढी हान्यो भने ठिकै छ तर वाइजी ले के गर्छ भन्ने कुरा हो वाइजी को पोजिसन अलिकति रिस्की नै छ लास्ट म्याच को लागि 62 पोइन्ट्स नट इनफ त्यति इनफ हुँदैन होला सायद 70 त कम से कम हान्नु पर्छ 8 पोइन्ट त हान्नु पर्यो तर 24 वटा टिममा 16 वटा टिमलाई चाहिँ डाइरेक्ट सिलेक्सन गर्दै भए त भइहाल्दैन हैन ग्रुप स्टेज खेलायो त्यसपछि फेरि सर्भाइभल स्टेजको पोइन्ट्स गर त्यसपछि सर्भाइभल स्टेजबाट माथि गयो फेरि टप प्लेयर्स स्लिपी 20 एलिमिनेसन्स 4 एलिमिनेसन बाँकी रहेछ अब अल्फा 7 र होरेको परेछ त्यहाँ यार नहीं रिट्रिट गर्नु ला नो फियर शिट क्या के गरेको एक्लै छ त नो फियर त
ल एक्लै बसिरहेको रहेछ यार हानिहाल्यो नि हान्दो नट एक्सपेक्टेड कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो हुन त होइन गेम हो यस्तो पार्ट अफ द गेम एक्सेप्ट गर्नु पनि पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो वाइजी पनि रिस्की मुभ GMX 22 मा रहेछ GMX ले YG लाई हटाइदिनु हो क्या यार टपलेटबाट YG को GMX को मतलब छैन GMX को 22 पोइन्ट्स त छ फाइट लिने त हो YG लाई चाहिँ तनाव छ अब YG ले त पोइन्ट्स तान्नुपर्छ अब नभए त पछाडिकोले भेट्छ फेरि 60-54 हैन 7-8 पोइन्टको त डिफरेन्स छ YG को 62 पोइन्ट्स पावर र यहाँ फाल्कनको पर्ने रहेछ फाल्कन कहाँ हेर्छ 7 मा छ है 70 पोइन्ट्स
यो फुटेको गाडी लिएर हिँडेछ सकिने भयो नाइस वान है भरे स्लिपी भाइले नक हाल्यो एउटा वाइजीले हाल्नु पर्यो नाइस खाना सेट ओहो नक नहुनु पर्ने यार कहाँ नक भइदियो ओ नक भएको को जिगल हो नक फिनिश हो गया त्यतिकै नक भइदियो एकजना तर रिभाइभ भयो ठिक छ नाइस स्लिपी एलिमिनेसन त एउटै आएको छैन त फेरि के भयो नक गर्दै रिभाइभ गर्दै हो च्याट केही आएको त छैन नि छैन र जिगल त्यहाँनिर रहेछ स्लिपी त्यही छ 2 र 4 भयो स्काई खोइ ए स्काई पनि त्यही छ ए स्काई त ओरो रहेछ त स्काई चाहिँ ओल्लो डाँडामा रहेछ पल्लो डाँडामा चाहिँ स्लिपी र जिगल नाइस है केटाहरूको एउटा एलिमिनेसन निस्केछ द फाल्कन र पावरको परेछ ल बस यसलाई त देख्नु पर्ने त होरले माथिबाट एक्स त सक्यो नहीं स्काई यिनीहरूको 62 2ले 64 फाल्कनको 71 पोइन्ट छ त्यो सिलेक्सन भइहाल्यो हैन यिनीहरूले भेट्छ कि भेट्दैन भन्ने कुरा 62 2 64 भयो यिनीहरूको 6 पोइन्ट्स अझै ल्याउनु पर्यो 64 6 7 8 पोइन्ट ल्याउनु पर्यो 8 पोइन्ट ल्यायो भने पुग्छ नभए प्लेसमेन्ट पोइन्ट आउनु पर्यो
तीनजनाले प्लेसमेन्ट पोइन्ट ल्याउने भनेको त चान्स हुँदैन तर